स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यं च हरिं स्मरेत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अशेषवाग्जड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुभप्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः। नमस्ते प्राणेश प्रणतविभवायावनिमगाः नमः स्वामिन् रामप्रियतमः हनूमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं भीमप्रबलतमकृष्णेष्टभगवन्नमः श्रीमन्मध्वप्रतिशदुदृशं नो जय जय। भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलि सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। फणिगणवरभूषः पार्वतीश्लाघ्यवेषः खलजनकृतरोषः खण्डितात्मीयदोषः सदरुणगिरिवासः शक्रसूर्याद्यधीशः परिहृतभवपाशः पातु मां पार्वतीशः। नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि। रक्तवासद्वयविभूषणमुक्तिलालिसु परमभगवद्भक्तभव्यात्मभागवतादिशास्त्रदलि सक्तवागलि मनोविषयविरक्तिपालिसु विद्वदाद्य विमुक्तनिन्दिनि सन्नभवभयದಿಂದಲನುದಿನವು अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नौमिन्यायसुधादिकृज्जयमुनीन् श्रीपादराट् सन्मणीन् व्यासाद्यान् विबुधागमब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवरान् रघुत्तमगुरुन् वैदग्ध्यवारानिधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसद्यानपान्। श्रीमतो राघवेन्द्रस्य नमामि पदपङ्कजे कामिताशेषकल्याणकलना कल्पपादपौ छात्रवन्दलसद्विष्णोपदश्चिद्गोव्रातैः स्वान्तध्वान्तनिवारका श्रीसत्यसन्धसूर्योऽयं भासतां नो हृदम्बरे छात्रवन्दलसद्राजमहेन्द्रपुरवासिना सत्यज्ञानमुनीन् वन्दे सध्यानमुनिसेवितान् सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधार्तान् सत्यप्रमोदसञ्जातं विद्युत्कुमुदबान्धवम् हितोपदेशकर्तारं सत्यात्मानं मितिं भजे मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम् अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानविमलं शान्तविजयख्यगुरुं भजे। विद्यापीठविदातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुं हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। स्वस्त्यस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः। పూర్వకథాభాగంలో నిన్నటి రోజున జడభరతుల వారి చరిత్ర, ధ్రువోపాఖ్యానం, స్వయంభు మను యొక్క ఇద్దరు మగపిల్లల చరిత్ర, ప్రియవ్రత ఉత్తానపాద వాళ్ళ చరిత్రలు యథామతిగా మనం నిన్నటి రోజున తెలుసుకున్నాం. అద్య కథా ప్రసక్తి. ఇవాల్టి కథాభాగంలో ఎంతటి వారికైనా గురు అనుగ్రహం అత్యంత అనివార్యం. గురు అనుగ్రహం లేకపోతే, గురువుగారి శాంత దృష్టి మన మీద లేకపోతే దాని వలన జరిగే అనిష్టమేమిటి? లేక మనం గురువుగారిని అవహేళన చేస్తే దానివల్ల జరిగే కష్టాలేమిటి, వచ్చే ఇబ్బందులేమిటి? దానికి శ్రీమద్భాగవతంలో పరీక్షిత్ మహారాజు వారికి శుకాచార్యులు వారు ఒక అద్భుత ఇతిహాసాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ, దేవేంద్రుడు ఒకసారి స్వర్గంలో
తను సుఖాసీనుడై కూర్చున్నప్పుడు దేవ గురువులైనటువంటి బృహస్పత్యాచార్యుల వారు అక్కడికి వచ్చారట. బృహస్పత్యాచార్యుల వారు రాగా దేవేంద్రుడు తన పదవి లేక ఐశ్వర్యం వాటితో ప్రభావితుడై గర్వంతో కూడుకొని వచ్చినటువంటి గురువు గారిని చూడనే లేదు. మన ఇంటికి కావలసినటువంటి ఒక ముఖ్య అతిథి వచ్చారు కదా, కూర్చుంటారు కదా, వెళతారు కదా, పడుకుంటారు కదా, కాదు కదా. వారిని మొదలు మనం చేయాల్సింది ఏంటి? వెళ్ళి ముందు వారిని స్వాగతించడం, 4 మంచి మాటలతో వారిని సాంత్వనపరిచి మాట్లాడి యోగక్షేమాలు తెలుసుకొని వారికి కావలసినటువంటి సమకూర్చడం అన్నటువంటి ఒక వ్యవహారం మన ఇళ్లలో మనం చేస్తూ ఉంటాం. సకల దేవలోకానికి గురుస్థానంలో ఉన్నటువంటి దేవ గురువులైనటువంటి బృహస్పత్యాచార్యుల వారు వచ్చారు. తారతమ్యంలో చూస్తే ఇంద్రుడు పెద్దవాడు, బృహస్పత్యాచార్యులు చిన్నవారు అయి ఉండొచ్చు. కానీ అక్కడ స్థానంలో గురుస్థానంలో వారు ఉన్నారు. వారిని చూడను లేదు, మాట్లాడను లేదు ఈ దేవేంద్రుడు. చూశారట. కాసేపు అయ్యాక బృహస్పత్యాచార్యులు అనిపించింది, ఇక్కడ బహుశా నా అవసరం లేదేమో అని అనుకొని సభా త్యాగం చేసి వెళ్ళిపోయారు బృహస్పత్యాచార్యులు. తర్వాత ఇంద్రుడికి జ్ఞానోదయమైంది. అయ్యో, ఇప్పుడు మనకు గురువుగారు వచ్చారే, మనం వారిని పట్టించుకోలేదు, చూడలేదు అని చెప్పి వెళ్ళాడు. వెళితే వారింట్లో ఉన్నప్పటికీ దేవేంద్రుడికి కనిపించట్లేదట బృహస్పత్యాచార్యులు. సరే, అయిపోయింది, ఇంకెందుకు అని వదిలేశాడు. అయితే బ్రహ్మదేవుల వారు అంటారు, ప్రతి వారికి నియతంగా ఒక గురువు గారు అన్నటువంటి వాళ్ళు ఉండాలి, వారి మార్గదర్శనంలో నడవాలి, అదే మనకు శ్రేయస్సు. అలాగైతే ఎవరిని గురువుగా మనం నియమించుకోవాలి అని ఆలోచిస్తూ బ్రహ్మాజ్ఞ మేరకు త్వష్ట అన్నటువంటి ఒక దేవత, ఆ త్వష్టృదేవత యొక్క కుమారుడు విశ్వరూపాచార్యుల వారు, ఆ విశ్వరూపాచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళారట. అయ్యా, మీరు మా దేవలోకానికి దేవతలకు గురువుగా ఉండాలి, దేవలోకపు గురుస్థానాన్ని మీరు స్వీకరించాలి అని ప్రాధేయపడగా వారన్నారు, అయ్యా, మీ దేవలోకపు గురుస్థానము వద్దు, మీకు పౌరోహిత్యం చేయించడము వద్దు, నేను నాదేదో నా సాధన నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను, నాకు గర్హితమైనటువంటి నింద్యమైనటువంటి మీ పౌరోహిత్య భాగము మాకొద్దు. చూడండి, పౌరోహిత్య భాగం ఒక విధంగా సాధన మార్గంలో ఉన్నటువంటి వారికి సరి అయినటువంటిది కాలేదు. సమగ్రంగా తెలుసుకొని మనం పౌరోహిత్యం చేయిస్తే అది యజమానికి తనకు శ్రేయస్సు. పురోహిత అన్నటువంటి పదం మనం వాడుతాం. పురోహిత అంటే ఏమిటి? యజమాని యొక్క భవిష్యత్తు హితం కోరి వాడికి రాబోయే కష్టనష్టాలు చెప్పి, అయ్యా నీకు ఇలా జరగబోతుంది, ఇలా జరుగుతుంది, నీకు ఇలా చెయ్యి, నీవు ఈ మార్గంలో నడుచుకుంటే నీకు ఇది మంచిదవుతుంది అని చెప్పేటువంటి ఒక సలహాదారుడు లాంటి వాడు, హితం కోరేటువంటి వాడు, తెలిసినటువంటి వాడు. కానీ ఈ రోజుల్లో పౌరోహిత్యం వృత్తి కోసం పౌరోహిత్యం అయింది. మంత్రం తెలియదు, మంత్రార్థం తెలియదు, యజమానికి ఏమవుతే మనకెందుకు, ఈ పూట కార్యక్రమం జరిగిందా లేదా, ఏది ఎలాగ చెయ్యాలి అనేటువంటి పరిజ్ఞానం వారికి ఉన్నటువంటి పురోహితులు ఇవాళ మనకు కనిపిస్తున్నారు. దాన్ని వాళ్ళు పౌరోహిత్య శాస్త్రాన్ని తెలుసుకొని, పౌరోహిత్యానికి ధర్మశాస్త్రం, మీమాంసా శాస్త్రం తెలిసి ఉండాలి పౌరోహిత్య భాగంలో. దానికి కూడా కనీసం వారికి సాహిత్య జ్ఞానం అన్నా ఉండి, శబ్దధాతు లింగ పురుష స్త్రీలింగ వచన విభక్తులు ప్రత్యయాలు వారికి తెలిసి ఉంటే, ఎక్కడ ఏ పద ప్రయోగం చేయాలి, ఆ పదానికి అర్థం ఏమిటి అని కనీసం ఒకవేళ యజమాని ఆచార్య గారు మంత్రం చెప్తున్నారు, ఈ మంత్రార్థం ఏంటి అని అడిగితే చెప్పేటువంటి జ్ఞానం వారికి ఉండాలి. పూర్వకాలంలో ఋషిమునులందరూ కూడా యజ్ఞయాగాలు నిర్వర్తించేవారు. వారు చెప్పగానే జరిగేవి. పుత్రకామేటి ఇలాంటి అనేక మహామహా యాగాలు
మనకేదో ఒక సామెత ఉంది చూడండి, మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా? రాలేవి పూర్వకాలంలో, ఉండేది ఆ కాలంలో. ఎందుకు అంటే మంత్రం చెప్పే వారికి ఆ శక్తి ఉండేది. ఇవాళ మనం మంత్రం చెప్తున్నాం కానీ మంత్రార్థం తెలియదు, దాని జ్ఞానం తెలియదు, శక్తి లేదు, మనలో ఆచరణ సర్వథా లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మనకు ఉంటే మరి అలాంటి వారి చేత మనం చేయించుకునే ప్రయోజనం మనకేమున్నది? ఆ విధంగా ఈ పౌరోహిత్య భాగం నాకొద్దు అని విశ్వరూపాచార్య వారు దాని నుండి కాస్త దూరం తప్పుకుంటున్నారట. ఇక బ్రహ్మదేవుల వారు, దేవేంద్రుడు, సకల దేవతలందరూ ప్రార్థించగా కాదనలేక వారికి వారి గురుస్థానంలో పౌరోహిత్య భాగంలోనూ వారికి హితైషిగా గురువుగా వారు ఆ గురుస్థానాన్ని స్వీకరించారు విశ్వరూపాచార్య. ఈ విశ్వరూపాచార్యుల వారికి 3 తలలట, త్రిశిర, 3 తలలు వారికి. సోమపీఠ, సురాపీఠ, అన్నాద అన్నటువంటి వాటికి పేర్లు. ఒక శిరస్సుతో తన ఉపయోగానికి, రెండవది దేవతలకు, మరొకటి దైత్యులకు. చూడండి ఎలాగుంది అక్కడ పరిస్థితి. వీరు నియమించుకున్నది తన కోసం, తన శత్రుపక్షం వాళ్ళు ఏం చేస్తే మనమేం చేయాలని చెప్పేటువంటి జ్ఞానం, బుద్ధి గలటువంటి వాళ్ళు కావాలని కూర్చుండబెడితే ఈయన వారికి కూడా చెప్పే స్థాయికి ఉన్నారు. ఈయన ఈ దైత్యులందరూ కూడా ఈయనకు మేనమామలట విశ్వరూపాచార్య వారికి. వీరి తల్లి దైత్య కులానికి చెందినటువంటి ఆవిడ, తండ్రి దేవత, త్వష్ట దేవత. అంచేత మేనమామల వరుసలో ఉన్నటువంటి దైత్యులకు కూడా సురాపీఠ, ఆ శిరస్సుతో వారికి ఉపదేశాలు, సోమపీఠ దేవతలకు ఉపదేశాలు, అన్నాద తనకు ఉపయోగం, ఇలాగ 3 శిరస్సుతో వారు కూడుకొని ఉన్నారట. ఈ విశ్వరూపాచార్య వారు దేవేంద్రుడికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశం చేశారు ఒకసారి. ఇది మనందరికీ కూడా అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటిది. ఇది ఆ విశ్వరూపాచార్య వారు ఒక కవచం లాంటిది, మాంత్రికమైనటువంటి కవచం. దాన్ని కవచానికి మరొక పేరు వర్మ అని అంటారు. వర్మ అంటే కవచము అనే అర్థం. నారాయణ వర్మ లేక నారాయణ కవచ దానికి పేరు. మంత్రపూతమైనటువంటిది అది. ఈ విశ్వరూపాచార్యుల వారు దేవేంద్రుడికి చెప్తున్నారట, ఉపదేశం చేశారు. మరి గురుస్థానంలో ఉన్నారు కావున అతడికి హితం చేయాలి, హితం చెప్పాలి కావున ఆయన ఈ విధంగా అతడికి చేసిచ్చారు. ఈ నారాయణ వర్మ ప్రతినిత్యం మనం పాలన చేస్తే ఇక మనకు ఎలాంటి ఆపద ఉండదు. క్షణక్షణానికి భగవంతుడు నన్ను రక్షించని మనం కూడా ఈ డబ్బు దాచడంలో రకరకాలైనటువంటి పాలసీలు మనకు వస్తున్నాయి. ఈ రోజున పిల్లలు పుడితే వాడి చదువుకు, లేక వాడి పెళ్ళికి, లేక నేను రిటైర్డ్ అయ్యాక నాకు డబ్బు రావడానికి రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ అని ఇవాళ నేను డబ్బు వేస్తూ వెళ్ళిపో, నీకు 60 ఏళ్ళు వచ్చాక నీకు నెలకింత వస్తుంది. ఇలాంటి రకరకాలైనటువంటి కొన్ని పాలసీలు మనకు వస్తున్నాయి. లేదా నువ్వు మరణించాక నీ తరువాయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు వస్తుంది. ఇలా ఏదో మనం మన జీవితంలో ఒక్కొక్క భాగంలో ఇల్లు కట్టుకోవడానికనో, లేదా ఇంకో చదువుకనో, పిల్లలకి దీనికనో, భవిష్యత్తుకనో ఇలా మనం ఎలా దాచుకుంటూ మన భవిష్యత్తును మనం ఆలోచించుకుంటున్నామో ఆ విధంగా మన జీవనంలో ఉన్న ప్రతి సంధ్యలో, ప్రతి మలుపులో మన రక్షణ కోసం ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. ప్రతి క్షణానికి మన నిత్య వృత్తిలో అనేక తప్పిదలు మనం చేస్తూ ఉంటాం, అనేక తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. ఆ తప్పుల నుండి మనల్ని రక్షించడానికి ఆ భగవంతుడు అక్కడ సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు. దాన్ని ఈ యొక్క నారాయణ కవచంలో మనకు చెప్తున్నారు. జలేతు మం రక్షతు మత్స్యమూర్తి యాదో గణేభ్యః వరుణస్య పాశాత్ స్థలేషు మాయావటు వామనో వ్యాత్రివిక్రమఖేవతు విశ్వరూపః దుర్గేష్వటవ్యాజి ముఖాదిషు ప్రభుః పయన్ నృసింహోసురయూథపారిః విముంచతో యస్య మహట్టగాసం దిశో వినేదుర్యపయంశ్చ గర్భాః పతయంశ్చ గర్భాః. క్షణక్షణానికి భగవంతుడు నన్ను రక్షించని. జలేతు మాం రక్షతు
నేను నీటిలో వెళతాను, నీళ్ల సంబంధించినటువంటి పనులు చేస్తాను, అక్కడ నాకు ఆపదలు రావచ్చు. ఈ ఆపదల నుండి మత్స్యమూర్తి భగవంతుడు నన్ను రక్షించని, లేక నేనెక్కడో అడవిలో వెళుతున్నాను, వామన రూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని, ఆకాశ మార్గంలో వెళుతున్నాను, త్రివిక్రమ రూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని, కొండల గుట్టలో వెళుతున్నాను, అక్కడ రాముడు నన్ను రక్షించని, లేక నరసింహస్వామి నన్ను రక్షించని. ఈ నరసింహస్వామి యొక్క గర్జన వలన దుష్ట స్త్రీయుల, రాక్షస స్త్రీయుల గర్భపాతమైపోతుంది. అంత భయానకమైనటువంటి ఉగ్రధ్వని కలిగిన ఆ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని, లేక నేను మార్గంలో వెళుతున్నాను, దారిలో వెళుతున్నాను, అక్కడ దేవ మందిరాలు ఉన్నాయి, వాటిని చూడకుండా అవహేళన చేసి వెళుతున్నాను. దేవ మందిరాలు కనిపించినప్పుడు నమస్కారం చెయ్యాలి. దేవతలు లేక పెద్దవారు మనకు తారసపడుతుంటారు, దారిలో వెళుతుంటారు, కనిపిస్తారు, మనకు పెద్దవారికి నమస్కారం చెయ్యాలి. మనకెందుకు వాళ్ళు మనమనేది చూడలేదు కదా అని అనుకోని ఇలాగ వారిని అవహేళన చేస్తాం. 32 రకాల అపచారాలు ఉన్నాయట దేవతా సంబంధితమైనటువంటి. ఎదురుగుండా దేవుడు ఉన్నాడు, కాళ్ళు చాపి కూర్చుంటాం. దేవుడు గుళ్ళో వెళ్ళి ఊర్లో కబుర్లన్నీ అక్కడ ఆడతాం. ఆ దేవమందిరానికి వెళ్ళి ఇంకొక దేవుడిని మనం పూడుతూ కూర్చుంటాం. సర్వోత్తముడైన శ్రీహరిని మరిచిపోయి మరొక్క దేవతల్ని మనం ఆరాధిస్తూ ఉంటాం. దేవమందిరానికి మనం ప్రదక్షిణాకారంలో వెళ్ళాలి. కుడి పక్కకు మన కుడి వైపు నుంచి మనం అలా ప్రదక్షిణ చేసుకొని వెళ్ళాలట ఎప్పుడు కూడా దేవమందిరానికి. ఇలాగ ఎన్నో రకరకాలైనటువంటి అపచారాలు మనకు చెప్తున్నారు. లేక దేవ విగ్రహాలు ఎదురుగుండా ఉన్నాయి, దాని ఎదురుగుండానే మనం కలహం చేస్తూ ఉంటాం, మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఈ విధంగా ఎన్నో అపచారాలు, 32 అపచారాలు ఉన్నాయి ఇలాంటివి. దేవుడికి ఒకే చేత్తో నమస్కారం చేయడం, ఇది కూడా మహా అపచారమే. ఈ విధంగా ఇలాంటివన్నీ అపచారాల నుండి హయగ్రీవ రూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని, లేక కూర్మరూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని. కూర్మోహరిర్మాం నిరయాదశేషాత్, కూర్మరూపీ భగవంతుడు నన్ను నరకం నుండి రక్షించని. నేను నరకంలో పడబోతాను, ఎందుకు? నేనే మంచి పనులు చేయలేదు, ఏ ధార్మిక కార్యాలు నేను చేయలేదు, కావున నన్ను కూర్మరూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని. వేదవ్యాసరూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని. అజ్ఞానం నుండి, అజ్ఞానం బారిన పడకుండా వ్యాసరూపీ భగవంతుడు, బుద్ధరూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని. బుద్ధ మన దశావతారంలో వచ్చే బుద్ధ, డిబేట్ బుద్ధ కాదు. బుద్ధరూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని. పాఖండ శాస్త్రం నుండి, ఏ శాస్త్రమైతే మిథ్యాశాస్త్రమో, ఏ శాస్త్రమైతే భగవత్ తత్వ ప్రతిపాదన చెయ్యదో అలాంటి శాస్త్రాల నుండి నన్ను రక్షించని. లేక కల్కి రూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని. కలేహే కాలమలాత్ ప్రమాతు, కలికాలం నుండి వచ్చేటువంటి ఈ దుష్ట శక్తులను, వాటి బారి నుండి నన్ను కలికి రామ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని. ఈ విధంగా భగవంతుడు ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క రూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని అని ఈ ప్రకారకమైనటువంటి దివ్యమైన స్తోత్ర రూపంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. ఇది మనకు ఎల్లకాలంలో రోజు 3 సార్లు దీనిని పాలన చేసుకుంటే మహా దివ్యమైనటువంటి శక్తి వస్తుంది. ఏ పని అయినా నిరాటంకంగా మనం చేసుకోగలుగుతాం. మనకు అన్నిటిలోనూ ఎదురు సమస్యలే. ఉద్యోగం, విద్య, వృత్తి, వ్యాపారం, వ్యవహారం, ఇంట్లో, బయట, లోపల, ఇవన్నిటిలోనూ మనకు సమస్యలు ఎదురుపడుతున్నప్పుడు ఈ భగవంతుడి యొక్క స్తోత్రాన్ని, నారాయణ కవచాన్ని మనం పాలన చేసిన ఎడల మనకు ఆయా కాలాల్లో వచ్చేటువంటి ఆపదలను భగవంతుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు వాటి నుండి. గీతలో కృష్ణుడు ఒక మాట అంటాడు చూడండి. స్తోత్రం ఇక్కడ చిన్నదే. ఇంత స్తోత్రం నుండి దేవుడిని ఒకసారి కృష్ణాయ నమః, నరసింహాయ నమః, హయగ్రీవాయ నమః అనుకుంటే సరిపోతుందండి. ఆ భగవంతుని మనం ఎంత చెయ్యాలి అంటే ఈ స్తోత్రంలో దేవుడికి నమస్కారాలు చేస్తూ వెళ్ళారు, ఆయన గుణగానం చెప్తూ వెళ్ళారు. కృష్ణుడు ఒక మాట అంటాడు గీతలో,
స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. మనం చేసిన ధర్మం అతి స్వల్పమై ఉండొచ్చు, కానీ ఈ ధర్మమే మహతో భయాత్ త్రాయతే, పెద్ద ఆపద నుండి మనల్ని రక్షిస్తుందట. కొందరు ఇళ్లలో కొన్ని సిస్టమ్స్ పెట్టుకొని ఉంటారు, పద్ధతులు. తలుపు వెనక ఒక పెద్ద లిస్ట్ పెట్టి ఉంటుంది. బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు లైట్ ఆపేసావా, ఫ్యాన్ కట్టేసావా, బీరువా తాళం జాగ్రత్తగా పెట్టావా, బీరువా లాక్ చేసావా, సిలిండర్ ఆఫ్లో ఉందా, ఇలాంటివన్నీ కొన్ని ఏదో వాడికి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇలాంటి మర్చిపోతుంటామేమని ఒక బోర్డు లాగా రాసుకొని ఆ తలుపు వేసేటప్పుడు ఒకసారి గుర్తుగా చూసుకుని ఓకే 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 అన్నీ నేను చేశాను, అలాగే ఇల్లు లాక్ చేసుకొని వెళ్ళడం, ఇలాంటివి ఏదో కొందరి దగ్గర అలా అలవాట్లు ఉంటాయి. అలా మనం బయటికి వెళ్తున్నాం, ఇల్లు దాటి బయటికి వెళ్తున్నాం. ఇవాళ మన పరిస్థితి ఎలాగుంది? గుమ్మం దాటి బయటికి వెళ్తే ఇంటికి తిరిగి వస్తామో లేదో అటువంటి పరిస్థితులు మనం ఉన్నాం. ఏ సమయం ఏమవుతుందో కూడా మనకు తెలియనటువంటి పరిస్థితి మనకు ఉన్నది. మరి ఇన్ని పరిస్థితులు మనకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనల్ని రక్షించాలి, మనకి ఎవడో ఒకడు రక్షణ ఉండాలి. ఆపదలు పొంచి ఉన్నాయి, మరి మనకు రక్షించేవాడు ఎవడు? ఈ భగవంతుడే. బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కసారి దేవుని స్మరించుకొని వెళ్ళండి. మనకి ఏ పేరు వస్తుందో, ఏది మనకు తెలుస్తుందో, రామాయణ, కృష్ణాయన, నరసింహాయన. నేను మొదటి రోజున ఒక మహానుభావుల వారి చరిత్రతో భాగవతం మొదలుపెట్టాను. యాదవారిల వారు బంగారు వ్యాపారం చేసేటువంటి వారు అని. వారి జీవితంలో జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన ఇవాళ గుర్తు చేసుకుందాం. ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో పెద్దవారి చరిత్ర మనం వింటూ ఉండాలట. మన జీవితంలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి వాటి వలన. కొందరిని చూసి మనం అంటుంటాం పిల్లని, వాడిని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకుంటాం. అంటే మనలో లేనటువంటివి రెండో వాళ్ళతో మనం చూసి నేర్చుకోవాలి. అలాగా మనకు ఎందరో మహాత్ములు ఉన్నారు. వారి జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు మనకు ఎంతో దోహదపడతాయి అవన్నీ. అలాగే ఈ యాదవారి వారి జీవితంలో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. ఆయన బంగారు వ్యాపారం చూడండి. పూర్వకాలంలో ఇవాళ బంగారు వ్యాపారం అంటే ఆ షాప్లో మహా అంటే ఒక 5-10 తులాలు బంగారం ఉంటుందో లేదో వాడికి ఒక సీసీ కెమెరా, వాడికి ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు, అన్ని గాజు బీరువాలు పెట్టి తాళాలు వేసుకొని జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటాడు. పూర్వకాలంలో బంగారు వ్యాపారం అంటే వీధుల్లో పోసి మణిమాణిక్యాలు, ముత్యాలు వ్యాపారం చేసేటువంటి రోజులు ఆ రోజులు. రోజు ఒక ఊర్లో సంత, పల్లెటూర్లలో అలాగే జరిగేది పూర్వకాలంలో. ఇవాళ సోమవారం ఒక ఊర్లో, ఎల్లుండి ఇంకొక ఊర్లో, ఎల్లుండి ఇలాగా ఆయా సంతలకు వెళ్ళి బంగారు, మణిమాణిక్యాలు, వజ్రవైడూర్యాలను వ్యాపారం చేసేటువంటి రోజులు ఆ కాలంలో. మరి ఇలా ఈ యాదవారుల వారు నిత్య వృత్తి వారు ఈ బంగారు వ్యాపారం చేసేటువంటి వారు ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చిన్న శ్లోకం చెప్పుకొని వెళ్ళేవారట. అగ్రతో నారసింహశ్చ పృష్ఠతో గోపినందన ఉభయో పార్శ్వయో ఆస్తాం సశరో రామలక్ష్మణో. ఈ శ్లోకం చెప్పుకోవడం, బయటికి వెళ్ళిపోవడం, అంతే. మళ్ళీ వ్యాపారం చేసుకోవడం, తిరిగి ఇంటికి రావడం, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్నారు, అక్కడ శ్లోకం చెప్పుకోవడం, ఇంటికి వచ్చి. ఈ వ్యాపారం వీళ్ళు వెళ్ళడం ఇదంతా కొందరు దొంగలు చాటున నిలబడి చూస్తున్నారు. ఈయన సోమవారం ఏ ఊరికి వెళ్తాడు, మంగళవారం ఏ ఊరికి వెళ్తాడు, ఎంతసేపు ఉంటారు, ఏ మార్గంగా వెళ్తారు, అక్కడ ఎంతసేపు వ్యాపారం చేస్తారు, ఎవరెవరిని కలుస్తారు, అంతా ఒక వారం నుండి మొత్తం చూస్తున్నారట దొంగలంతా. చూసుకొని ఒక రోజున వీరిని ఎలాగని వాళ్ళ కొల్లగొట్టాలి అని అనుకొని 4 దొంగలు ఇంక వీళ్ళు బయలుదేరారు. ఇల్లు దాటి ఊరు దాటి బయటకు వచ్చేసారు. అడవిలో వెళుతున్నారు నిర్మానుష్యం అంతా. ముందుగానే వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా 4 దిక్కుల నుండి వచ్చారట దొంగలు. ఒకడు ఎదురు నుంచి వచ్చాడు, వాళ్ళని కొట్టపోయాడు. ఏం చేయలేక భయంతో పారిపోయాడు. అలాగ వెనక నుండి కుడి ఎడమ నుండి వచ్చారు. 4 ఏం చేయలేక వెళ్ళిపోయారు. భయం వేసింది వాళ్ళు. సరే ఈయన మామూలుగా ఈయనకి ఏమీ తెలియదు పాపం. వెళ్ళారు, వ్యాపారం చేసుకున్నారు, తిరిగి ఇంటికి వచ్చారు. ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో కూర్చున్నారో లేదో 4 దొంగలు వచ్చి కాళ్ళ మీద పడ్డారు. అయ్యా మమ్మల్ని క్షమించండి, మీరు ఇంత గొప్పవారని మాకు తెలియదు అన్నారు. అసలు మీరెవరు, నా కాళ్ళ మీద ఎందుకు పడుతున్నారు, ఏం జరిగింది చెప్పండి. వాళ్ళు అన్నారు, వారం నుండి మేము మిమ్మల్ని మాటుగా చూస్తూ ఉన్నాం, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు, ఏం చేస్తారు అంతా గమనిస్తూ ఉన్నాం, మిమ్మల్ని కొలగొట్టాలి అనుకున్నాం, కానీ మిమ్మల్ని ఎవరో మహాత్ములు 4 మిమ్మల్ని రక్షిస్తున్నారు. మీరెప్పుడు చూశారు, వాళ్ళెవరు నాకేం తెలియదే, నా చుట్టుపక్కల ఎవరు లేదే అని వీళ్ళు అన్నారు. మీరు తెలియదేనేమంటే 4 ఉన్నారు మీ వెంట అని అన్నారు.
ఎవరు వాళ్ళు, ఎలాంటి వాళ్ళు? ఈయన రోజు శ్లోకం చెప్పుకుని వెళుతున్నారే, ఆ శ్లోకంలో 4 దేవతలను ఆయన స్తుతిస్తున్నారు. అగ్రతో నారసింహశ్చ, నన్ను ఎల్లకాలంలో నా ముందర అగ్రత, నా ముందర నరసింహరూపీ భగవంతుడు నన్ను రక్షించని. ఆ ముందరగా వచ్చిన, ఎదురుగుండా వచ్చిన దొంగకు నరసింహరూపీ భగవంతుడు కనిపించేసరికి వాడు భయంతో పారిపోయాడు, ఇంకేం చేయలేడు. రెండో వాడు వెనక నుండి వచ్చాడు, వెనక గోపాలకృష్ణుడు ఉన్నాడు, పృష్ఠతో గోపినందన. కుడి ఎడమ ఇద్దరు ఉన్నారు దొంగలు, వాళ్ళిద్దరూ వచ్చారు ఈయన మీద దాడి చేయడానికి. అక్కడ రామలక్ష్మణుడు ధనుర్బాణాలు సిద్ధంగా పెట్టుకుని మేము ముందుకు వస్తే బాణం వదిలేస్తాం అనే స్థాయిలో నిలబడ్డారట. ఇలాగ నాలుగు వైపులా 4 ఈ వీరిని రక్షిస్తున్నారు. వీరు చేసింది ఏమీ లేదు, చిన్న శ్లోకం చెప్పుకున్నారు, వ్యాపారానికి వెళ్ళిపోయారు, వ్యాపారం ముగించుకుని మళ్ళీ శ్లోకం చెప్పి ఇంటికి వచ్చారు. యాదవార్లు వారు అంటారట, మీరే పుణ్యాత్ములుగా, దేవుడి దర్శనం నాకు కాలేదు మీకు జరిగిందే అని అనుకుని ఆ రోజు ఆ బంగారు వ్యాపారమే మానేశారు. ఇలాగ వారి జీవితంలో ఇలా ఎన్నో సంఘటనలు ఉన్నాయి. మనం 1-2 తెలుసుకున్నాం, ఇవాళ ఒకటి. ఇలాగ మనం బయటికి వెళుతున్నాం, ఏ క్షణాన్ని ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు. కావున వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కసారి శ్రీరామాయ నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, నరసింహాయ నమః, మనకి ఏ భగవంతుడైతే చాలా ప్రీతిగా ఆ భగవంతుని ఆరాధన చేస్తున్నామో స్వామిని స్మరించుకొని మనం వెళితే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, స్వల్ప ధర్మం, అతి చిన్న ధర్మం, శ్రీకృష్ణాయ నమః, పెద్ద రాజసూయాన్ని అనటానికి ఏదైనా డబ్బు ఖర్చు అవుతుందా? పెద్ద దానికి ఏదో కుస్తీ పట్టాలన్నా, ఏదైనా ప్రయోగాలు చేయాలి, ఏ ఒక్కరికి రామాయ నమః, కృష్ణాయ నమః అనటానికి మనకి నిన్ననే మనం అనుకున్నాం చూడండి, అజానుడి కథలో. నాలుక మన అధీనంలో ఉంది, నాలుకతో దేవుడి నామం చెప్పడానికి మనకి ఎలాంటి ఆపదలు లేవు, ఇబ్బందులు లేవు. ఇలాగా స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయా, పెద్ద ఆపద నుండి భగవంతుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు. కావున ఇలాంటి దివ్యమైనటువంటి స్తోత్రం, యైదం శృణుయాత్కాలే యోధారయతి చాదృతః తం నమస్యంతి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్. ఈ యొక్క నారాయణ కవచాన్ని ఎవరు నిత్యం స్తోత్రం చేస్తారో వారికి ఎల్ల కాలంలో ఆపదలుండవు. తమ నమస్యంతి భూతాని, వారిని అందరూ నమస్కారం చేస్తారు, గౌరవిస్తారట. ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్ర భాగాన్ని విశ్వరూపాచార్యుల వారు దేవేంద్రుడికి చెప్తున్నారు. ఇలాగ దేవేంద్రుడు దీన్ని జపం చేసి సిద్ధి పొందాడట. వాటికి ఎంత గొప్పది ఇది అని అంటే, కౌశిక అన్నటువంటి ఒక ఋషి, ఆయన దీన్ని నిత్యం సాధన చేశాడు. అడవిలో కూర్చున్నాడు, సాధన చేస్తూ చేస్తూ అలాగే ప్రాణత్యాగం చేసేసాడు. ఆయన అస్థికలు అలాగే ఉండిపోయాడు, ఎలా కూర్చున్నాడు అలాగే ఉన్నాయి అస్థికలు. ఒక గంధర్వుడు, విద్యాధర అనే ఒక గంధర్వుడు అలా విమానంలో వెళుతున్నాడు. పైన వెళుతుంటే ఆ విమానం ఈయన దాటి వెళ్ళలేకపోతా ఉంది. కింద ఏదో ఒక శక్తి ఆపేస్తా ఉంది ఆ విమానాన్ని. పైన వెనక్కి వెళుతున్నాడు, ముందుకు వెళదామంటాడు, వెనక్కి వెళ్తా ఉంది విమానం, అర్థం కాబట్టి వెళ్ళి వాలకిల్య అన్నటువంటి ఒక ఋషులను వారిని అడిగారు. వాలకిల్యలు బొటన వేలంతా ఉంటారట, వారి సైజే బొటన వేలంతా. ఆ వాలకిల్లులు వారిని అడగగా వాళ్ళు అన్నారట, అక్కడ కింద కూర్చున్న దేహం ఎవరిది కాదు, మహాముని ఆయన కౌశిక ఋషి, ఆయన సాధన చేసుకున్నాడు ఈ నారాయణ వర్మని, నారాయణ కవచాన్ని, అంచేత నువ్వు ఆయన ఏమీ చేయలేవు, ఒక్క పని చేయి, తూర్పు దిక్కున ప్రవహిస్తున్నటువంటి సరస్వతి నదిలో వీరి యొక్క దేహాన్ని ఆ అస్థికలు తీసుకుని అక్కడ వేస్తే వారికి మంచిది, నీకు శ్రేయస్సు పో అన్నాడు. అంటే నారాయణ కవచాన్ని జపం చేసి సిద్ధి పొందినటువంటి వారిని, విద్యాధర లాంటి గంధర్వ పదవిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వారిని దాటి వెళ్ళలేకపోతున్నారు. ఇది నారాయణ కవచం యొక్క శక్తి. కావున ఇది నిత్యం మనం చేసుకుంటే మనకు కూడా ఎల్లకాలంలో ఆపదలు పొంచి ఉన్నాయి. కావున వాటితో మనం అన్ని విధాలుగా, ఇది ఒక అపచారం కాదు, ఇక్కడ రకరకాలుగా చెప్పారు, అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. అంటే మన జీవితంలో ప్రతి క్షణానికి జరిగేటువంటి సంఘటనలు, వాటన్నిటికీ ఇక్కడ తార్కాణం పరిష్కారం ఉన్నది. ఈ విధంగా అది తెలుసుకున్నటువంటి దేవేంద్రుడు పరమ సంతోషించాడు. కానీ విశ్వరూపాచార్యుల వారు మాత్రం మనం ముందరగానే తెలుసుకున్నట్టుగా 3 తలలు, 3 తలతో వారి వారి ఉపయోగాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది దేవేంద్రుడికి తెలిసింది.
మీరు నాకు చెప్పి వాళ్లకు చెప్తున్నారు అంటే, నేను మిత్రపక్షంతోనో మాట్లాడి శత్రుపక్షంతోనో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏదో రహస్యాలు చెప్పేస్తున్నారు అన్నటువంటి అనుమానాలు మనకు మొదలైపోతాయి. వాడికి ఏం చెప్తామో ఏం చెప్పామో తర్వాత సంగతి. దేవేంద్రుడికి కోపం వచ్చింది. ఆ కోపంతో వారిని శిరచ్ఛేదం చేసేసాడు. చూడండి, ఎవరినైతే గురువు అనుకున్నాడో, అసలు ముందుగానే నేను రాను అన్నారు, ఆయన వద్దు అని చెప్పారు. అలాంటి వారిని బతిమలాడి గురుస్థానంలో కూర్చుండబెట్టుకొని ఉపదేశము పొంది చక్కటి కవచం లాంటి స్తోత్రాన్ని తను పొంది ఇవాళ గురువు గారిని శిరచ్ఛేదం చేశాడు. బ్రాహ్మణుడు గురుహత్య బ్రహ్మహత్య పాతకం అంటుకున్నది. బ్రహ్మహత్య పాతకం అంటుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా వదలదట, ఏం చేసినా వదలదు. చివరికి ఆ బ్రహ్మహత్య పాతకం, ఆ పాపం ఈ ఇంద్రుడి వెంటబడిందట దహించటానికి. పరిగెడుతున్నాడు ఇంద్రుడు. చివరికి ఒక సరస్సులో నీటిలో మునిగి అక్కడ నరసింహ మంత్ర జపం చేస్తున్నాడు. అది పైన కాచుకున్నది, నీవు పైకి వస్తావో నేను చూస్తున్నాను. ఇలాగ బ్రహ్మహత్య ఎంతకాలమైనా, ఎన్నేళ్ళైనా, ఎంతటి వారైనా బ్రహ్మహత్య వదలదు. అంచేత బ్రహ్మహత్య అంటే మేమేం బ్రహ్మహత్య చేయట్లేదు కదండి, మాకెందుకు చెప్తారే అని మనం అనుకోవచ్చు. వాడు బ్రహ్మహత్య అంటే మన ఒక అశ్వత్థామల వారి ప్రసంగం వచ్చినప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. బ్రాహ్మణ హత్య అంటే ఏమిటి? వెళ్ళి వాళ్ళని ఏదో చూరీదో చాకులతోనో పిస్టూల్తోనో వాళ్ళని చంపాల్సిన అవసరం లేదు. బ్రాహ్మడికి వృత్తి నుండి దూరం చేసేస్తే, లేదా వారిని కట్టిపడేస్తే, లేదా ఊరు నుండి బయటికి తరిమేస్తే, వారిని నింద చేస్తే, వారిని తిడితే, వారిని పట్టించుకోకపోతే ఇదంతా బ్రహ్మహత్యల కిందయే. ఇలాంటి బ్రహ్మహత్యలు మనం ఎన్ని చేస్తాం? క్షణక్షణానికి చేస్తాం. రోజుకు ఒక 10 సార్లు చేసేసి ఉంటాం. మరి మనకి ఎంత పాపం మనకు వచ్చి ఉంటుంది? శారీరకంగా చంపలేదు, అది నిజం అంతవరకు. అయితే ఆయనకు వృత్తి లేకుండా చేసేస్తే, తిండి లేకుండా చేసేస్తే, ఆయన భార్య పిల్లల పరిస్థితులు ఏంటి, ఆయన పరిస్థితి ఏంటి? ఇలాంటి మన నిత్యం మనకు జరుగుతాయి. ఇలాంటి వాటితో రక్షించుకోవాలంటే ఇలాంటి స్తోత్రాలు, ఇలాంటి సాధనే మనకు కావాలి. సరే, తర్వాత ఇంకా ముందేంటి పరిస్థితి? విశ్వరూపాచార్యుల వారు మరణించారు. వారి తండ్రికి కోపం వచ్చింది. త్వష్ట అన్నటువంటి దేవత ఆయన చక్కటి ఒక యాగం చేసి ఒక పిల్లాన్ని కన్నారట. ఇంద్రుణ్ణి చంపేటువంటి శక్తి గలటువంటి వాడు నాకు పుట్టాలి, ఇంద్రశత్రోర్వర్ధస్వ, ఇంద్రుణ్ణి చంపేవాడు పుట్టు నాకు, అలాంటి వాడు నాకు కావాలి అని అనుకొని ఆయన యాగం చేస్తే ఒక మహా అరిభయంకరుడైన రాక్షసుడు పుట్టాడు. అతడి పేరు వృత్రాసుర. వృత్రాసుర అన్నటువంటి రాక్షసుడు అక్కడ పుడుతున్నాడు. వృత్రాసుడికి దేవేంద్రుడికి యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. వృత్రాసురుని ఏమీ చెయ్యలేకపోతున్నాడు దేవేంద్రుడు. ఒక రోజున యుద్ధంలో దేవేంద్రుడి యొక్క ఏనుగును కూడా మింగేశాడట వృత్రాసురుడు. ఆ రోజున నారాయణ కవచం చెప్పుకొని బయటకు వచ్చాడు. ఏం చెయ్యాలి తెలియక ఈ బ్రహ్మహత్య కూడా ఇతను వెంటాడుతూ ఉంది. బ్రహ్మహత్యకు బ్రహ్మదేవుడు వారు చెప్పారట, నీవు ఒక పని చేయి, బ్రహ్మహత్యను 4గా విభజించు, 4కి ఇచ్చేసేయి అని చెప్పారు. సరే, ఆ 4కి 4 వరాలు ఇచ్చి, ఉత్తుతన ఎవరి పాపలు ఎవరు తీసుకోరు కదా, ఆ బ్రహ్మహత్యను 4గా విభజన చేశాడు. ఒకటి భూమి, మట్టిలో ఆ బ్రహ్మహత్య దోషం ఉన్నది. ఎలాంటి మట్టి? చౌడు మట్టి అని అంటారు. అంటే ఆ మట్టిలో ఎలాంటి సత్తు ఉండదు, ఎలాంటి ధాన్యం వేసినా కూడా పంట పెరగదు. ఆ మట్టి బ్రహ్మహత్యతో యుక్తమైనటువంటిది, అది పనికిరానటువంటి మట్టి. భూమికి ఒక వరం ఇచ్చాడు, ఎవరెంత తవ్వినా నెమ్మదిగా మళ్ళా కలిసిపోతుంది. రెండవది నీళ్లలో బ్రహ్మహత్య. ఏమిటది? నురుగు వస్తుంది, నది ప్రవహిస్తున్నప్పుడు పెద్ద నురుగు వస్తుంది, దాన్ని ఫేన అని అంటారు. ఫేన అంటే నురుగు. ఆ నురుగుతో కూడుకుని ఉన్నటువంటిది మడికి పనికిరాదు. అందుకనే మడిగా నిత్యం ఉండేటువంటి వాళ్ళు సబ్బు ముట్టుకోరు, అది నురుగుతో కూడింది. నురుగు వస్తుంది కావాలి, అది మడికి పనికిరాదు. అందుకని పూర్వకాలంలో మన వాళ్ళు ఎవరైనా బట్టలు ఉతుకుంటుంటే మట్టితోనో
ముల్తాన్ మట్టి ఏదో అంటారు దాన్ని, అలాంటి మట్టితో బట్టలు ఉతికే వ్యవహారం పూర్వకాలంలో కనిపిస్తూ ఉండేది. సరే వాళ్ళ సభ్యులు వచ్చాయి, డిటెండ్ అంటే మనకు రకరకాల వ్యవహారాలు వేరు. అలా నీళ్లలో ఒక శక్తి ఏమిటి, ఎవరు ఏం వేసినా ఎంత మాలిన్యం చేసినా కూడా మళ్ళీ తనంతటానే ఫిల్టర్ అయిపోతుంది, కాసేపంతా అడుగట్టిపోతుంది. ఇక మూడవది వృక్షజాతికి. వృక్షాన్ని నరికితే పక్క నుండి పెరిగేటువంటి శక్తి దానికి ఇచ్చాడు. మరి దాంట్లో బ్రహ్మహత్య ఏమిటి అని అంటే అంటు వస్తుంది, జిగురు గమ్, అది మైల, మడికి పనికిరాదు. ఈ బాలింతలకు ఔషధ రూపంగా దాన్ని వేస్తూ ఉంటారు. ఆ 10 రోజులు మాత్రం వాళ్ళకు వాడితే పర్వాలేదు, మిగతా రోజుల్లో అది మడికి పనికిరాదు అన్నటువంటి ఒక నియమం. ఇక 4వ భాగాన్ని స్త్రీలకు ఇచ్చారు. అదే స్త్రీలలో మాస ధర్మాలు, ఈ బహిష్ట ధర్మాలు. అంచేత ఆ 3 రోజులు వాళ్ళు మడికి పనికిరారు. 4వ రోజు స్నానం, 5వ రోజు శుద్ధి స్నానం, ఇలాగ రకరకాలటువంటి వ్యవహారాలు. ఈ విధంగా వారిలో దైహిక శక్తి ఆ యొక్క వరాన్ని వారికి ఇస్తూ తన యొక్క బ్రహ్మహత్యను తను దూరం చేసుకున్నాడు దేవేంద్రుడు. ఈ వృత్రాసుడి పైన దాడి చేస్తున్నాడు, యుద్ధం చేస్తున్నాడు. యుద్ధంలో అతడు ఓడిపోవట్లేదు. బ్రహ్మదేవులు వారు వచ్చి చెప్తారట, వీడు ఓడిపోడు, చావడు, వీడికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఆయుధాన్ని నిర్మాణం చెయ్యాలి అని చెప్పగా దధ్యంచన లేక దధిచి అన్నటువంటి ఋషులు వారిని వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారట. అయ్యా, మీరు యోగ సామర్థ్యంతో దేహత్యాగం చేసి మీ వెన్నుపూస దాన్ని మాకు ఇస్తే దానితో మేము ఆయుధ నిర్మాణం చేసుకొని యుద్ధం చేస్తాము. అక్కడ దధ్యంచన ఋషులు అంటారు, నూనం స్వార్థపరోలోకేన వేద పరసంకటం. ప్రపంచమంతా స్వార్థపూరితమైనటువంటిది. నూనం స్వార్థపరోలోకే, మీ అందరి కోసం నేను చావాలా, నాకు అవసరమేముంది? ప్రపంచం తనకు కావాలి, తనకు అవసరం ఉంటే ఎదుటివాడు ఏమైతే నాకెందుకనే ఆలోచన ప్రతివాడిది. స్వార్థం స్వార్థం స్వార్థం, ఎవరికి లేదు స్వార్థం అని ఆ మాటను దధ్యంచన వారు అంటున్నారు. దేవేంద్రుడు అన్నారు, అయ్యా క్షమించండి, మీ ఒక్కరి ప్రాణత్యాగం సకల దేవలోకానికి మానవ జాతికి శ్రేయోదాయకమైనటువంటిది. దాని బదులుగా నేను మీకు మధు విద్యనిస్తాను. చూడండి, మధు విద్య దేవలోకపు విద్య. ఉపదేశకుడు దేవేంద్రుడు, సాక్షాత్ దేవేంద్రుడు. దేవేంద్రుడు అంటే మనకేదో అక్కడక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దేవేంద్రుని వ్యవహారంలో. అనగానే దేవేంద్రుడు ఏదో మహా అపచారం చేసినటువంటి వాడు అని అనుకుంటాం మనం. దేవేంద్రుడు ఎంత ఉత్తమ జ్ఞాని మనకు లేడు. మనకన్నా కోటి రెట్లు గొప్పవాడు కదా దేవేంద్రుడు. దేవతలకు రాజు అతడు. ఎన్నిసార్లు ఎన్నో తప్పులు మనకున్నప్పటికీ వాటన్నిటికీ పూర్వం కారణం రకరకాలుగా ఉన్నాయి. ఆయా నిమిత్తాల వల్ల దేవేంద్రుడు అలా చేస్తున్నాడే తప్ప ఎక్కడ ఉద్దేశంగా ఉండవు. కొన్ని కాలాల్లో అజ్ఞానవశాత్తు కూడా ఉండొచ్చు. ఈ విధంగా అలాంటి గొప్ప దేవేంద్రుడు వీరికి మధు విద్యనిస్తున్నారు. అప్పుడు దధ్యంచన వారు అన్నీ అయ్యాకన్నారట, నీ చేత ఈ మధు విద్యను పొందటానికి నేను అలా మాట్లాడనయ్యా. నువ్వు స్వార్థపరువులోకే, మీరంతా స్వార్థపరులని అన్నాను, లేకపోతే నాకు వేరే ఉద్దేశం లేదు. నీకు ఇలాగ అంటేనే ఏదో నాకు మంచి మాటలు చెప్తావు, అందుకోసం నేను ఇలా చెప్పాను. సరే, యోగ సామర్థ్యంతో వారి ప్రాణత్యాగం చేసుకున్నారు. ఆ యొక్క అస్థికను తీసుకుని విశ్వకర్మకు ఇవ్వగా ఆయన దాన్ని వజ్రాయుధంగా మలిచాడట. ఆ వజ్రాయుధంలో సాక్షాత్ భగవంతుడే ఆసీనుడై ఉన్నాడు. గీతలో కృష్ణుడు అంటాడు, ఒక్కొక్క వస్తువు నాకు ఒక్కొక్కటి ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి ఉన్నది. ఒక్కొక్క ఆయుధాల్లో ఒకటి, వృక్షాల్లో ఒకటి, పర్వతాల్లో ఒకటి, నక్షత్రాల్లో ఒకటి, ఇలాగ ఒక్కొక్క దాంట్లో నేను విశేషంగా ఉన్నాను. అలాగా ఆయుధాల్లో ఏ ఆయుధంలో నేనున్నాను అంటే ఆయుధానామకం వజ్రం ధేనూనామస్మి వాసుకి. నేను ఆయుధంలో, వజ్రాయుధంలో నేనున్నాను అంటే ఇది హరిప్రియ భగవంతుడు సాక్షాత్ దాంట్లో సన్నిహితుడై ఉన్నాడు. ఆ వజ్రాయుధంతో యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాడు వృత్రాసురుడు. ఆ రోజున ఈ ఇంద్రుని పరాక్రమం చూసి తన సైన్యమంతా పారిపోతుంటే వాళ్ళందరినీ పిలుస్తాడట. నముచి ఇల్వల విప్రచిత్తి పాకశాసన పులోమ, మీరు అంతా ఎందుకయ్యా పరిగెడుతున్నారు, వెళ్ళొద్దండి. ఇంద్రుడి పరాక్రమం ఎక్కువైపోయింది ఆ రోజున. దేవుడి అనుగ్రహం ఉంది, వజ్రాయుధం ఉంది, ఋషి అనుగ్రహం ఉంది, దేవతలందరూ సహకారం చేస్తున్నారు, నారాయణ కవచం ఉన్నది. అప్పుడు ఆ వృత్రాసురుడు యుద్ధభూమిలో ఉండి
పారిపోతున్నటువంటి తన దైత్యగణానికి ఉపదేశం చేశాడు. ఎందుకయ్యా పారిపోతారు మీరు? చావడం అన్నది ఏదో ఒక రోజు సిద్ధమే, జాతస్య మరణం ధ్రువం. అలాంటి మీరు పారిపోయి ఏం సంపాదిస్తారు? మీరు ఉండి యుద్ధం చేయండి, యుద్ధంలో మరణిస్తే వీరస్వర్గం వస్తుంది. హతోవా ప్రాప్ససి స్వర్గం జిత్వావా భోక్షసే మహి. అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా హతోవా ప్రాప్ససి స్వర్గం, మరణించావా స్వర్గం పొందుతావు, వీరస్వర్గం. జిత్వావా భోక్షసే మహి, నీవు యుద్ధంలో జయించావా భూమిని వెళ్తావు. అలాగే దైత్యులు కూడా వాళ్ళందరికీ వృత్రాసుడు చెప్తున్నాడు, మీరు ఎందుకు పారిపోతారు? ఇక్కడ నుంచి పారిపోతే ఇంకెక్కడ మీరు చావకుండా ఉంటారా? చావడం అన్నది నిశ్చయమే, ఇవాళ కాకపోతే రేపు చేస్తారు. అందుకని ఎందుకు మీరు పారిపోతున్నారా? ఈ విధంగా ఉపదేశం చేసేసరికి పరీక్ష మహారాజు అంటారు శుకాచార్యుల వారిని, ఇప్పటిదాకా వాడేదో రాక్షసుడు అన్నారు, అలాంటి వాడు ఈ యుద్ధ భూమిలో బ్రహ్మోపదేశం చేయడం ఏంటి అని అనగా శుకాచార్య ప్రసంగం వచ్చినప్పుడు దాని కథ చెప్తానని చెప్తూ, తర్వాత ఈ యుద్ధంలో దేవేంద్రుడు వృత్రాసురుడి సంహారం చేసేశాడు. వృత్య హత్య అయ్యాక అసలు ఈ వృత్రాసురుడు ఎవరు, ఎందులకు ఈ యుద్ధభూమిలో తత్వోపదేశం చేశాడు అన్నదాన్ని చెప్తున్నారు శుకాచార్యుల వారు. ఇతడు వృత్రాసురుడు పూర్వజన్మలో ఈయన ఒక రాజు, 1000 మంది భార్యలు ఉన్నారు, సంతానం లేదు. సంతానం లేకపోతే అంగిరా అన్నటువంటి మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అయ్యా నాకు సంతాన భిక్షను ప్రసాదించండి. వాళ్ళు అన్నారట, నీ జాతకరీత్యా నీకు సంతాన యోగం లేదురా. లేదు నాకు ఎలాగోలా సంతానం కావాలి. సరే ఒక పండును మంత్రించి ఇచ్చారు పో, కానీ ఈ బిడ్డతో నీకు చాలా దుఃఖం వస్తుంది చూసుకోరా అన్నాడు. పర్లేదు స్వామి, సంతానం అయితే చాలు. సరే తీసుకెళ్ళాడు, మొదటి భార్యకి ఇచ్చాడు. చాలామంది భార్యలు, ఆవిడకి పిల్లాడు పుట్టాడు, పట్ట ప్రాణి. ఇక పిల్లాడు పుట్టగా ఈ పిల్లాడి పైన ఆవిడ పైన రాజుగారికి ఎక్కువ మోహ మమకారం ఎక్కువైపోయింది, మిగతా వాళ్ళ పైన తక్కువైంది. వాళ్ళందరూ ఆలోచించారు, ఎందుకు రాజుగారు మాతో సరిగ్గా ఉండట్లేదు, ఇన్ని రోజులు బాగున్నటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ ఎందుకు ఇంత వ్యత్యాసంగా ఉన్నది అంటే కారణం ఇవాళ మన మధ్యలో కొత్తవాడు ఒకడు వచ్చాడు. ఆ పిల్లవాడు వాడు లేనందుకే ఇన్ని రోజులు రాజు మనతో ప్రేమతో ఉన్నాడు. వాడు ఉన్నాడు కాబట్టి మన పైన ప్రేమ లేదు. అంచేత మన పైన ప్రేమ రావాలంటే ఏం చేయాలి, వాడు ఉండకూడదు అని చెప్పి వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ పిల్లవాడికి విషపానం చేయించారు. పిల్లాడు మరణించాడు. అందరూ దేహం పట్టుకొని కింద పెట్టుకొని ఏడుస్తున్నారట. ఆ దేహం పెట్టుకొని ఏడుస్తుంటే ఆకాశ మార్గంలో 2 మహాత్ములు వచ్చారు. వచ్చి, ఎందుకయ్యా మీరందరూ ఏడుస్తున్నారంటే, మా పిల్లవాడండి నిన్న మొన్ననే పుట్టి ఉన్నాడు, వాడు పోయి ఉన్నాడు అని వీళ్ళందరూ చెప్పారు. అప్పుడు వాళ్ళు అన్నట్టు, ఒక పని చెప్పి ఈ పిల్లవాడు కదా వాడిని పిలిపిస్తామని. ఆ దేహంలో ఎవడు ఉన్నాడో వాడిని పిలిపించాడు. ఎవరైతే రా, వాడు వచ్చాడు. ఏం స్వామి, ఇదిగో ఇది దేహం నీది, ఈయన నీ తండ్రి, నీ తల్లి, వీళ్ళంతా మీ తల్లుడు, ఇదంతా నీ రాజ్యం, దీంట్లో వచ్చి సుఖంగా ఉండి రాజ్యం అంతా అనుభవించి సంతోషంగా ఉండు. వాడన్నాట, ఏ జన్మలో నాకు తండ్రి, ఏ జన్మలో నాకు తల్లుడు, వీళ్ళంతా నాకు ఎన్నో జన్మలు వచ్చాయి. 84 లక్షల జీవరాశులుగాలో నేను ఒకడిని. ఎన్నో జన్మలు, ఎన్నోసార్లు మానవుడిగా పుట్టాను, రకరకాల జీవ జంతువులుగా పుట్టాను. ప్రతిసారి ఒక తల్లి, ఒక తండ్రి, ఒక బంధు బాంధవ, అన్నయ్య, అక్కచెల్లెళ్ళు, నా ఆస్తి, ఐశ్వర్యం, వైభవం అంతా ఉంది. దీంట్లో ఇవాళ నేను వచ్చి మళ్ళా దుఃఖంలోకి నన్ను రమ్మంటారా? నాకు ఇది అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ఈ సంసారంలో వచ్చాను అంటే మరల నాకు దుఃఖమే తప్ప సుఖం లేదు, నేను రాను అని అంటాడు. మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఛత్రపతి శివాజీ ప్రసిద్ధికి ఎక్కినటువంటి వ్యక్తి. అతడి గురువు సమర్థ రామదాస్. ఆయన కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి, చాలా అద్భుతమైనటువంటి. ఆయన బ్రహ్మచారి. బ్రహ్మచారి అంటే పెళ్ళే కాలేదంటే పెళ్లి మంటపం నుండి పారిపోయి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మచారి. ఎంత విచిత్రం, అతని చరిత్ర చాలా తమాషగా ఉంటుంది. పెళ్లి నిశ్చయం చేశారట. అమ్మాయి అటు అబ్బాయి అటు నిలబడ్డారు. ఇద్దరి మధ్యలో తెర పట్టారు. వేద పండితులంతా, పురోహితులంతా సుముహూర్తే సావధాన్ అన్నారట. సుముహూర్తం సావధానంగా ఉండండి. సావధానం అంటే ఏమిటి? అలర్ట్గా ఉండు, జాగరూకంగా ఉండు అన్నట్టు కదా.
సుముహూర్తే సావధాన్ అనేసరికి ఈయనకి ఏదో స్ఫురణ అయిపోయి ఆ పెళ్లి మంటపం వదిలేసి పారిపోతున్నాడు రామదాస్ గారు. ఇదేమిటి పిచ్చి పట్టిందా ఏంటి, పెళ్లి మంటపం నుండి పారిపోతున్నారే అనుకుని అందరూ పరిగెత్తుకుని వచ్చి తీసుకొచ్చి నిలబెట్టారు. మళ్ళా సుముహూర్తే సావధాన ఈయన పారిపోతాడు. ఎందుకు పారిపోతున్నావు ఏంటి నీ సంగతి? వాళ్ళు ఏమన్నారు, సావధానంగా ఉండు, ఇంకా 2 క్షణాలు సుముహూర్తం వస్తుంది. సుముహూర్తం అయ్యాక జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేశావా ఆవిడ నీ భార్య అవుతుంది, ఆవిడకి నువ్వు భర్త అవుతావు. అంతే కదా. ఈ తెర తీయనంతసేపు నాకు స్వాతంత్రం ఉంది, నేను ఫ్రీగా ఉన్నాను, ఫ్రీడమ్ ఉంది నాకు. ఒక్క ముహూర్తం దాటిపోయింది అని అంటే నాకున్న ఫ్రీడమ్ పోతుంది, నేను సంసారం అనే బంధీకాణలో నేను పడతాను, నాకు ఇది వద్దు అని పారిపోయాడు. ఇలాగ ఒక్కొక్కసారి సంసారం అంటే మనకు అంటే ఒకటి ఆయన వెళ్ళిన బ్రహ్మచారిగా ఉన్నాడు, సాధన చేసుకున్నాడు, ఒకటి వేరు. అయితే గార్హస్థ ధర్మ పరిపాలన చేయాలి, ఇది మనకు నియమం ఉన్నది అని చెప్పి అదే సర్వతంత్ర స్వతం, అదే సర్వస్వం అని అనుకుని ఉండకూడదు. నిన్నటి ప్రియవ్రత కథలాగా మనం సంసారంలో ఉండాలి, ఉండి ఉండనట్టుగా మనం ఉండాలి. ఆ విధంగా ఇక్కడ ఈ రాజ తన పిల్లాన్ని పెట్టుకొని ఏడుస్తుండగా ఆ పిల్లాడు చెప్పినటువంటి మాట, జీవి నాకు ఈ దేహం వద్దు, వీళ్ళెవరూ నాకు వద్దు, నేను సుఖంగా ఉన్నాను, నాకు ఈ జన్మ అయిపోయింది, నేను సాధన చేసుకుంటాను. ఎన్నో జన్మలు వచ్చాయి. ఎలాగుందో ఒక దృష్టాంతం కూడా చెప్తాడు. పూర్వకాలంలో అంతా పాదచారులే, ఏ దేశానికి వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా అక్కడక్కడ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు దారి మధ్యలో కొన్ని సత్రాలు కట్టిస్తూ ఉండేవాడు కొందరు ధనికులు, మహాత్ములు. పెద్ద అడవి, ఆ అడవిలో కాస్త తినడానికి తిండి నీళ్లు వీళ్ళేది దొరికేది కాదు. కావున ఆ 4 రోడ్లు ఎక్కడైతే కలుస్తాయో దారులు, అక్కడ ఒక చక్కటి సత్రం కట్టించేసి ధర్మశాల లాంటిది, అది ఫ్రీ, ఎవరికి ఏ డబ్బు ఉండదు, తినటానికి కూర్చోడానికి భోజనానికి నీళ్ళు సకల సదుపాయాలు ఉండేవి. 4 వీధుల నుండి 4 దారుల నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని అక్కడ కూర్చోవడం, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీరు ఎటు వెళుతున్నారు, ఏ ఊరు వాళ్ళు, మీరు ఏం చేస్తారు, ఎందుకు వెళుతున్నారు, ఇలా ఏదో కాస్తంతసేపు కూర్చొని మాట్లాడుకొని మళ్ళా ఎవరి దారి పట్టుకొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఎవడో ఉత్తరం నుండి వచ్చాడు దక్షిణానికి వెళ్తాడు, ఇంకోటి ఎవడో వచ్చాడు ఇంకో దిక్కు వెళ్తాడు. అలాగా ఆ కూర్చున్నంతసేపు ఆ ధర్మశాలలో అందరూ ఉన్నారు, 4 మంచి మాటలు మాట్లాడతారు, తింటారు, ఏదో తెచ్చుకున్నారా ఏదైనా దాన్ని తింటారు, లేదా ఉన్నదేదో దాన్ని భోజిస్తారు, నీళ్లు తాగుతారు. కాసేపు అయ్యాక ఎవరి దారి పట్టుకొని వాళ్ళు వెళ్తారు. అలాగే మనం అంతా ఒక చోట కలిసాం ఈ సంసారంలో. ఇదొక పెద్ద అడవి లాంటిది, ఇదొక ధర్మశాల, దీంట్లో మనం అంతా ఉన్నాం. ఏదో నాకు ఒక తండ్రి, కాసేపు ఒక జన్మ దాకా నీవు తండ్రి లాగా, మళ్ళీ అయిపోయింది నా దారి నాదే, నీ దారి నీదే, మళ్ళా నేను దీంట్లోకి నేను ఎందుకు రావాలయ్యా అజీవి అంటాడు. అంచేత నాకు ఈ తండ్రి వద్దు, తల్లి వద్దు, నాకు ఎందరో తల్లులు, ఎందరో తండ్రులు. అంచేత ఈ తల్లి తండ్రి వీళ్ళందరినీ లెక్క వేసుకుంటూ కూర్చుంటే నా వల్ల కాని పని, నేను విడిపోతాను అని అంటాడు. అప్పుడు ఆ రాజుకు జ్ఞానోదయమైంది. సరే, ఇక్కడ ఆకాశంలో 2 వచ్చారు కదా, రెండో వారు ఎవరు అంటే ఒకళ్ళు అంగిరా ఋషి, అంటే ఎవరైతే సంతానాన్ని ఇచ్చారో వారు, రెండో వారు నారదు వారు. ఆ నారదు వారు వీడికి ఉపదేశం చేస్తారు సంకర్షుడికి భగవంతుని యొక్క చరితను. వాడు ఆ తత్వోపదేశం పొంది విద్యాధర గంధర్వ పదవికి ఎన్నికవుతాడు. వాడికి ఒక విమానం ఇచ్చారట ఈ సాధన వల్ల. నారదు వారు ఉపదేశం చేశారు, సాధన చేసుకున్నాడు, చక్కటి విమానం వచ్చింది. ఆ విమానంలో తిరుగుతున్నాడు. ఒక రోజున కైలాస పర్వతం మీదుగా వెళతా ఉంది. వెళుతున్నప్పుడు కింద చూశాట కైలాస పర్వతంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఏకాంతంలో ఉన్నారు. ఓ, వీళ్ళకు కూడా ఇలాంటిది ఏకాంతమా అని అన్నాడట. పార్వతీదేవి కోపం వచ్చి, దేవతలే మమ్మల్ని ఎవరు అన్నటువంటి వాళ్ళు నీవెవరు అనటానికి రాక్షసుడుగా పుట్టు అని శాపం ఇచ్చింది. వెంటనే వచ్చి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. అమ్మా, తప్పైంది, నన్ను క్షమించు. పార్వతిని ఒకసారి శాపం ఇస్తే అయిపోయింది, వెనక్కి తీసుకోవడానికి లేదు. అది ఒకటి మాత్రం చేయగలను, నీవు పొందినటువంటి జ్ఞానం నీకు ఉంటుంది రాక్షసుడైనప్పటికీ అని చెప్పగా, ఆ విధంగా ఇతడికి అతడే రాక్షసుడిగా పుట్టమని పార్వతీ ఇచ్చినటువంటి శాప కారణంగా ఆ రాజా ఇక్కడ వృత్రాసుడుగా పుట్టడం, శాపంలో కొంత తగ్గించి ఉశాపాన్ని ఇచ్చినందుకు యుద్ధ భూమిలోనూ కూడా బ్రహ్మజ్ఞానం అతడికి ఉండడం, ఈ ఒక కారణం చేత ఆ వృత్రాసురుడు యుద్ధ భూమిలో తత్వోపదేశం చేశాడు అన్నటువంటి ఇతిహాసాన్ని తెలియచేస్తూ, ఆ తర్వాత భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి ఒక సచ్చరిత్ర చెప్తారు. ఎంత అద్భుతమైనటువంటిది చూడండి.
భగవంతుడు సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడు, సర్వోత్తముడు, అద్వితీయుడు. భగవంతుడికి భగవంతుడే సరిసాటి, అసదృశుడు. అతడికి ఉపమానము లేదు, చెప్పటానికి రానటువంటి వాడు. ఈ భగవంతుడికి ఎదురు ఎవరన్నా ఉన్నారో? ఎవరూ ఎదురు లేరు. ఇలాంటి దేవుణ్ణి పట్టుకొని నేనే దేవుణ్ణి అనే ఒక సిద్ధాంతం ఉంటే, లేక ఒక వ్యక్తి దేవుడు లేడు, నన్ను ఆరాధించండి, ఇంకెక్కడ దేవుడు అనేటువంటి అహంభావంతో కూడినటువంటి వాడు. ఆ వ్యక్తికి ఒక కొడుకు. ఈ తండ్రి కొడుకుల మధ్యలో ఒక వాదోపవాదం, ఒక యుద్ధం, ఒక ఘర్షణ. ఈ వాదోపవాదాలు, యుద్ధాలు శారీరకంగానో లేక బౌద్ధికంగానో? బౌద్ధికంగానే ఎక్కువ. తండ్రి కొడుకుల మధ్యలో ఏమిటి వాదం? కొడుకన్నది నీవు దేవుడివి కావు, నీవు మరణించేటువంటి వాడివే, నీకు నాకు మరణం తప్పదు, నీవు తపశ్చర్యం చేసి మరణం పొందకూడదు అని నీవు అనుకున్నప్పటికీ చావు తప్పదు నీకు అని చెప్తున్నాడు కొడుకు. లేదు, నేను చావును జయించిన వాడిని, ఎవరినైనా చంపగలను అనే భ్రమలో ఉన్నటువంటి వాడు తండ్రి. ఇలాగా ఈ తండ్రి కొడుకుల మధ్యలో ఒక సైద్ధాంతిక యుద్ధం. ఇది సిద్ధాంతపరమైనటువంటి యుద్ధం. దేవుడు నేను అనేది తండ్రి, నీవు దేవుడివి కావు, దేవుడు మరొక్కడున్నాడు అనేది కొడుకు. ఇక్కడ దేవుడు వేరేనే, జీవుడు వేరేనే అని చెప్పటానికే ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఒక సంఘటన లాంటిది, ఒక కథాభాగం మనం ముందు వినబోతున్నాం. ఇకపోతే మరొక ప్రశ్న ఇక్కడ, దేవుడు సమానంగానే అందరినీ చూస్తాడా, విషమంగా అందరినీ చూస్తాడా? ఈ ప్రశ్న పరీక్ష మహారాజు వారికి వచ్చింది. సమప్రియ సుహృద్బ్రహ్మన్ భూతానాం భగవాన్ స్వయం ఇంద్రస్యార్థే కథం దైత్యాన్ అవదీద్విషమో యథా నహ్యస్యార్థస్వరగణై సాక్షాన్ నిశ్రేయసాత్మనః నైవాసురేభ్యో విద్వేషో నోద్వేగస్య గుణస్య హి. భగవంతుడు సమానుడా అంటే, సమానుడా అంటే అందరిపైన సమానంగా ప్రేమ చూపిస్తాడా? మనం అంటుంటామండి, ఒక కంటికి సున్నం, ఒక కంటికి వెన్న. అంటే ఒకళ్ళని ఎక్కువగా ప్రేమించడం, రెండో వాడిని కాస్త తక్కువగా చూడడం. ఇలాంటి ఆలోచనలు మనలో ఉంటాయి. విషమ వైషమ్య నిర్ఘణ్యాదులు మనలో ఉన్నాయి, దేవుడిలో లేవు. దేవుడు సమానంగానే ఉన్నాడు. మరి సమానంగా ఉంటే ఇంద్రుడి కోసం ప్రతిసారి దైత్యుల్ని ఎందుకు చంపుతూ వచ్చాడు దేవుడు? పరీక్ష మహారాజు ప్రశ్న. ఒక ఇంద్రుడి కోసం ఇంద్రస్యార్థే కథ దైత్యాన్ అవధీత్, ఇది విషమం కదా. దైత్యుల్ని కూడా వారికి ఏదో మంచి చేయొచ్చు కదా దేవుడు. దేవుడు వారికి కూడా కాలం వచ్చినప్పుడు వారికి మంచి జరిగిన రోజులున్నాయి. ఎన్నోసార్లు దేవేంద్రుడు రాజ్యం వదిలి పారిపోయిన రోజులున్నాయి. వృత్రాసుడు రాజ్యం వెళ్తాడు, రావణాసుడు రాజ్యం వెళ్తాడు, నరకాసుడు రాజ్యం వెళ్తాడు, లేదా ఇంకోటి ఎవడో రాజ్యం. మరి వాళ్ళందరికీ రాజ్యం వేరే శక్తి ఎలాగొచ్చింది? మనిషికి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. దాని వెనక గుణప్రాచుర్యాలు. తమో గుణ ప్రాచుర్యం అంటే దుష్ట ఆలోచన, కాస్త అటు ఇటుగా ఉన్నప్పుడు రజోగుణ ప్రాచుర్యం. శుద్ధ సాత్వికంగా ఆలోచిస్తున్నాడు, సాత్విక గుణం. ఈ విధంగా దేవతలు కూడా కొన్నిసార్లు దుఃఖం అనుభవించింది ఉన్నాయి. దైత్యులు స్వర్గాది లోకాలను పాలన చేసింది ఉంది. వారిలో తమస్సు ఎక్కువ అవుతే వారిని భగవంతుడు సంహారం చేస్తున్నాడు. భగవంతుడు సమానుడే. మనం అంటాం చూడండి, సమానంగా వడ్డించండి, సమానంగా వడ్డించండి. పంక్తులు అందరూ కూర్చున్నారు, ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా. ఒక 50 ఏళ్ల ముసలాడు ఉన్నాడు, 30 ఏళ్ళ ఒక యువకుడు ఉన్నాడు, 10 ఏళ్ల బాలకుడు ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ భోజనానికి కూర్చున్నారు. ఈ మధ్య వయస్కుడు వాడు చాలా సుష్టుగా భోంచేస్తాడు. వాడు ఎంత తింటాడో అంత ఆ పిల్లడికి పెట్టాలి, సమానం అంటే, అంతే కదా. లేదా ఈ 30 ఏళ్ళ వాడు ఎంత తింటాడో ఆ వృద్ధుడికి అంతే పెట్టాలి.
లేదా పిల్లాడికి పెట్టినంత భోజనం ఆ పెద్దానికి పెట్టాలి. మరి సమానం అంటే అదే కదా. పిల్లాడికి ఒక ముద్ద పెట్టి మధ్యలో ఉన్నవాడికి 2-3 ముద్దలు పెట్టి ఆ తర్వాత కొంత ఎక్కువ తక్కువ వాడికి పెడితే ఇది సమానం ఎలాగవుతుంది? వడ్డించేవాడు సమానంగా వడ్డించట్లేదు, పంక్తి భేదం చేస్తున్నాడు. పంక్తి భేదం చేయొద్దు అని మనం అంటాం. మరి ఎలాగైతే ఇది సమానత ఎలాగొచ్చింది అంటే వారి యోగ్యత ఏమిటి, వాడి స్థాయి ఏమిటి, వాడు ఎంత భుజించగలడు. నేను తినేంత నీకు పెట్టేస్తానని చెప్పేసి ఓని ఒక గంగాళం అన్నం వండిందంతా వాడి ఆకులో వేసేస్తే వాడు తినగలడా? చూసి భయం ఎత్తి వాడు వెళ్ళిపోతాడు. కొందరికి ఆకులో అన్నం ఎక్కువ వేస్తే దిష్టి తగులుతుంది, తినలేరు. 10 సార్లు వేయించుకొని 10 సార్లు తింటారు. కొందరు ఒకసారి వేసుకొని చక్కగా కలిపి సుట్టుగా భోంచేసేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. అది వారి వారి శక్తి. అంచేత ఎవరెవరు ఎంత భుజిస్తారో అంతంత పెట్టాలి. ఆ విధంగా అది సమానత. అంతేగాని సమానంగా పెట్టమని చెప్పి పిల్లాడికి పెట్టింది పెద్దాడికి, పెద్దాడికి పెట్టింది మధ్య వయస్కుడి వాడికి కాదు. అలాగ వారి వరకు ఒక యోగ్యత ఉన్నది. అంచేత అయోగ్యులకు అయోగ్యమే. యోగ్యత లేనటువంటి వారికి మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. ఆ విధంగా ఇక్కడ దైత్యులందరూ కూడా యోగ్యత రహితులు వాడు అని చెప్పి వారిని తీసుకెళ్ళి కనకపు సింహాసనం పైన శునకాన్ని కూర్చున్న పెట్టగలుగుతామని. అక్కడ ఎవరు కూర్చోవాలి? వాళ్ళే. దానికి ఒక స్థాయి ఉంది. ఒక రాజుగారు కూర్చోవాలి, లేదా ఇంకేదో బాగుందని చెప్పేసి కుక్కలు తీసి దాంట్లో పెట్టలేదు. ఆ విధంగా దైత్యులకు ఒక యోగ్యత, దానవులకు ఒక యోగ్యత, రాక్షసులకు ఒక యోగ్యత, దేవతలకు ఒక యోగ్యత, ఆయా యోగ్యతానుసారంగా వారు చేసుకున్నది వారి వారికి భగవంతుడు ఇస్తూ పెడతాడు. దానికి ఒక నిదర్శనం చెప్తాను, కథ చెప్తాను అని చెప్పి ఇలాంటి ప్రశ్ననే ఇలాగే పూర్వకాలంలో ధర్మరాజు వారికి నారదుల వారు ఉపదేశం చేసింది నేను నీకు చెప్తాను అని పరీక్ష మహారాజు వారికి శుకాచార్యులు అంటున్నారు. రాజసూయ యాగ కాలంలో కృష్ణుణ్ణి నిందించినటువంటి వాడు శిశుపాలుడు, వాడి శిరచ్ఛేదం జరిగింది. భగవంతుడిని 100 సార్లు తిట్టాడు. అప్పటిదాకా దేవుడు ఊరుకున్నాడు. ఏదో వాడు తల్లికి మాట ఇచ్చాడు కావున లెక్క పెడుతున్నాడు. 1 2 3 10 20 70 80 90 100 దాటింది. తర్వాత శిరచ్ఛేదం. చూడండి, భగవంతుడు సంహారం చేయగలడు. క్షణంలో చాలు వాడిని. అలా చూస్తేనే దహిస్తాడు, భస్మీభూతం అయిపోతాడు. కానీ వాడి పాప కుండ నిండాలి. నేను రాముడికి శక్తి లేదా, కృష్ణుడికి శక్తి లేదా? ఎందుకు వీళ్ళందరినీ ఇన్ని రోజులు వేచి ఉండి చూసి దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులనో, జరాసంధ కిరిమీర కీచకాదులనో, రావణ కుంభకర్ణాదులనో, హిరణ్యకశిపు హిరణ్యాక్షులనో ఎందుకు ఇన్ని రోజులు వేచి ఉండాలంటే వారి పాపము నిండాలి. వారు పుణ్యం చేసుకుంటే వారికి తగ్గట్టుగా ఫలితం, పాపం చేసుకున్నారు దానికి తగ్గట్టుగా ఫలితం. ఈ విధంగా దీనికి ఒక ఇతిహాసం చెప్తూ ఒక్కసారి దేవలోకంలో సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాతులు బ్రహ్మ మానస పుత్రులు వైకుంఠానికి వెళ్ళారు. ఆ వైకుంఠంలో ఘర్షణ జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకని? లోపల వెళతానని సనక సనందనాదులు వెళ్ళనివ్వనని జయ విజయులు అడ్డుపడ్డారట. అడ్డుపడగా వారిద్దరి మధ్యలో ఘర్షణ. దేవుడే బయటకు వస్తున్నాడు. ఈ ఘర్షణలో వీళ్ళకు కోపం వచ్చేసింది. సనక సనందనాదులకు కోపం వచ్చి శాపం ఇచ్చేశారట. మీరు రాక్షసులుగా పుట్టండి. ఇంక దాంట్లో ఇంకోటి చెప్తారు. 7 జన్మలు బ్రాహ్మణులుగా పుడతారా, 3 జన్మలు రాక్షసులుగా పుడతారా అంటే ఆ జయవిజులు ఉన్నారట, మేము 3 జన్మలు రాక్షసులుగానే పుడతాం. దేవుడు వచ్చాడు, వచ్చి చెప్పాడట, వీళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు మహాజ్ఞానులయ్యా, వాళ్ళ లోపలికి వదులు. సరే, వాళ్ళు ఎలాగైనా శాపం ఇచ్చారు. ఈ 3 జన్మల్లో నేనే మిమ్మల్ని సంహారం చేస్తాను. చూడండి, దేవుడితో మరణిస్తే మనకు మోక్షమే. వాళ్ళతో వీళ్ళతో కాదు. ఓట్లాడితే యుద్ధం చేస్తే మాత్రం మనకు సమవుజ్జితో యుద్ధం చేయాలి. వాడితో ఓడిపోయినా కూడా మనకు ఏమీ ఇది లేదు. చిన్న పిల్లాడి పైన దాడి చేసి ఓడిపోయామనుకోండి, గెలిచినా కూడా ఫలితం ఉండదు. బుద్ధి ఉందా లేదా, చిన్న పిల్లడితో యుద్ధం చేస్తారట నీవు అని తిడతారు. మన సమవుజ్జితో ఓడిపోతే పర్వాలేదులే, వీడు కూడా ప్రయత్నాలు చేశాడు, ఓడిపోయాడు, పర్వాలేదు, ప్రయత్నం ఇంత చేశాడు అని అంటాం. చూడండి, ఆ విధంగా దేవుడితో మనకు మరణం వచ్చిందంటే ఇంకేం కావాలి? మరి ఎలా అయితే బ్రాహ్మణులుగా 7 జన్మలు వచ్చింది, అలా పుట్టొచ్చు కదా, వెళ్ళి ఎందుకు రాక్షసులుగా కోరుకున్నారు అని అంటే వాళ్ళు ఆలోచించింది ఒకటే, 7 జన్మలు బ్రాహ్మణులుగా పుట్టండి,
లేక 3 జన్మలు రాక్షసులుగా పుట్టండి. రాక్షసులుగా పుట్టడం మంచిదా, బ్రాహ్మణులుగా పుట్టడం మంచిదా? రాక రాక బ్రాహ్మణ జన్మ వస్తుంది, ఎంతో కష్టపడితే కానీ. వచ్చిన జన్మలో 7 సార్లు బ్రాహ్మణులుగా ఎందుకు వద్దన్నారు అని అంటే వాళ్ళు ఆలోచించింది ఒకటేనట, 3 జన్మలు రాక్షసులుగా పుడితే 4వ జన్మకు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేయచ్చు. బ్రాహ్మణులుగా పుడితే 8వ జన్మకు దేవుడి దగ్గరికి రావాలి. ఎంత గ్యాప్ వస్తుంది! మళ్ళీ ఇంకొక 4 జన్మలు మనం అలాగే దేవుడి కోసం ఈ జన్మలు తీసుకొని వెయిట్ చేస్తూ కూర్చోవాలి. దీని బదులు మనం రాక్షసులుగా పుట్టడమే మంచిది అనుకున్నారు. ఆ విధంగా వీళ్ళు రాక్షసులుగా పుడుతున్నారు. వాళ్ళే ఆ జయ విజయులే ఇక్కడ 3 జన్మల్లో రావణ, కుంభకర్ణ, హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్ష, శిశుపాల, దంతవక్రులుగా 3 జన్మల్లో. వీరిలో దేవదూతులైనటువంటి విష్ణు పార్షదులైనటువంటి జయ విజయులు వాళ్ళలో ఉన్నారు. ఇకపోతే దీంట్లో మధ్యలో ఇంకొక కథాంతరం. అదితి మాత దేవతల తల్లి, దితి దైత్యుల తల్లి. దైత్యులు ఎప్పుడూ చస్తున్నారు, వీరికి రాజ్యం రావట్లేదు, అంతా ఇబ్బందిగా ఉంది, ఏం చెయ్యాలని దితీదేవి ఒకసారి తపశ్చర్య చేసిందట. వెళ్ళి కశ్యపుల వారిని అడిగింది, నాకు గర్భాధానం చేయండి, నేను తల్లిని కావాలి. కశ్యపుల వారు అన్నారు, నీవు అడుగుతున్న సమయం ఏంటిది? ఇది సాయం సంధ్యా వేళ, మహరుద్రదేవుల వారు సంచారం చేసే వేళ, స్త్రీ పురుషుల కలయికలు జరగకూడదు. ఇలాంటి సమయాన్ని నీవు నాకు సంతానం కావాలని కోరుతున్నావు, ఇది మహా అపచారం, వద్దు అని ఎంతగా చెప్పారు. ఎంత చెప్పినా వినలేదు ఆ దితిదేవి, దైత్యుల తల్లి. సరే, ఇక చివరికి ఆవిడకి గర్భాధానం చేశారు. గర్భధారణ చేసింది. ఆవిడ పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. వాళ్లే రాక్షసులుగా పుడుతున్నారు, హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్షులుగా. అసుర సంధ్య వేళ అని కానీ, లేక మహరుద్రదేవుల వారు సంచారం చేసే సమయం కానీ స్త్రీ పురుషుల కలయిక జరగకూడదు. దానివల్ల పుట్టబోయే బిడ్డలు మహా రాక్షసులు అవుతారు, దురాలోచన పరులు అవుతారు. సరే, ఈ విధంగా ఈ హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్షుల్లో జయ విజయుల వారి యొక్క అంశం వారిలో ఉన్నది. ఇక్కడ ఈ హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యాక్షుణ్ణి వరాహరూపీ భగవంతుడు సంహారం చేస్తాడట. ఇతడు నీటిలో ఉన్నటువంటి పృథివిని భగవంతుడు, అంటే 2 సార్లు వరాహ అవతారం జరుగుతుంది. తృతీయ స్కంద భాగంలో ఒకసారి చెప్తారు భగవంతుని యొక్క వరాహ అవతారాన్ని. అక్కడ ప్రసంగం ఏముంది అంటే, బ్రహ్మదేవుడు వారిని భగవంతుడు సృష్టి చేయమని చెప్పాడు. సృష్టి చేయబోయేటువంటి బ్రహ్మదేవుడు వారు అన్నారంట, స్వామి నన్ను ఏదో సృష్టి చేయమన్నావు, సృష్టి చేసినటువంటి జీవరాశులు ఉండటానికి సరైనటువంటి జాగా లేదు ఎక్కడ, పృథివీ అంతా నీళ్ళలో మునిగిపోయింది అని అంటే, అప్పుడు భగవంతుని యొక్క వరాహ అవతారం, శ్వేత వరాహ అవతారం అని, లేక యజ్ఞ వరాహ అని అంటారు. ఆ భగవంతుడు అవతారం చేసి పృథివిని ఉద్ధరించాడు. అక్కడ ఒక హిరణ్యాక్షుడు ఉన్నాడు, ఆది హిరణ్యాక్ష అని అంటారు. వాడిని సంహారం చేస్తారు అక్కడ. వీడు 2వ వాడు. ఇక్కడ వీడిని కూడా భగవంతుడు సంహారం చేస్తాడు యుద్ధంలో, వరాహమూర్తియే. ఆ తమ్ముడి దేహం పట్టుకొని ఏడుస్తున్నారట. డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది, కాసే కొద్దిగా సైలెంట్గా. హరే శ్రీరామాయ. హిరణ్యకశిపు దేహాన్ని పెట్టుకొని హిరణ్యాక్షుడు మరణించాడు. హిరణ్యకశిపు ఏడుస్తున్నాడు. తల్లి ఏడుస్తూ ఉంది, అతని భార్య ఏడుస్తూ ఉంది, వృషాభాను. కాసేపటికి హిరణ్యకశిపులో ఏదో ఒక విధమైనటువంటి జ్ఞానజనకమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. అంబంబహే వధుపుత్ర వీరమ్మర్హత షోడజి రిపోరభుముఖ్యోష్ట్లఘ్యగా వీరాశురాణంబదయిత్సితగా. ఈ తల్లి, తమ్ముడి భార్య వాళ్ళందరూ కలిసి ఇతడి దేహం పట్టుకొని ఏడుస్తుంటే అతడు అంటున్నాడట, మీరందరూ ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు?
ఇతడు మరణించాడనా? ఇతడు వీరస్వర్గం పొందినటువంటి వాడు. మీరెవరు ఏడవద్దండి. ఎవరి కోసం ఎవరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు? మీరు ఎవరు ఏడవనక్కర్లేదు. మీకు ఒక కథ చెప్తాను వినండి అని చెప్పి ఉషీనరా అన్నటువంటి ఒక దేశం, అక్కడ ఒక రాజా, ఆయన అతడికి చాలామంది భార్యలు. ఆ రాజుగారు మరణించారు. రాజుగారి భార్యలందరూ దేహం పట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉంటే ఒక పిల్లవాడు వచ్చాడు. వచ్చి అంటున్నాట, ఎందుకమ్మా మీరందరూ ఏడుస్తున్నారు? లేదు, మా భర్త మరణించాడు. భర్త మరణిస్తే ఏడవా? ఎన్ని రోజులు ఏడిస్తే మరణించిన వాడు బతికి వస్తాడు చెప్పండి? రానే రాడు. కావున ఏడ్చి ప్రయోజనం ఏముంది? శాస్త్రంలో ఉన్న కూడా నిజంగా ఏడవకూడదు అని చెప్తాడు. ఏడిస్తే ఆ గతించినటువంటి వ్యక్తికి దుఃఖం అవుతుందట. అంచేత ఏడవనకూడదు, ఇది ఒక లెక్క. శాస్త్రరీతిగాను ఏడవకూడదు. ఏడ్చి ప్రయోజనం లేదట. చేయాల్సిన విధి విధానాలు మనం చేయాలి, చూడాలి దాని గురించి. ఈ విధంగా మీరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు? ఆ పిల్లాడు అంటున్నాడట వీళ్ళందరికీ, ఆ ఉషీన దేశపు రాజు పరివారానికి, నన్ను చూడండి. వాళ్ళన్నారట, మమ్మల్ని రక్షించేవాడు ఎవరు లేరు. పిల్లాడన్నాడు, మీరు ఇంత పెద్దవాళ్ళు, నేను అడవిలో ఉంటాను, నన్ను ఎవరు రక్షించేవాళ్ళు ఉన్నారు? నాకెవరూ రక్షకులు లేరే. అహో అమీషా వయసాధికానం విపశ్యతం లోక విధిం విమోహగా యత్రాగతస్తత్ర గతం మనుష్యం స్వయం స్వధర్మ అపి శోచవర్త్యం అభక్షమాణా బలావృకాని విస్సరక్షితారక్షితి ఓహి గర్భే. తల్లి గర్భాన ఉన్నప్పుడు ఎవరు మిమ్మల్ని రక్షించారు చెప్పండి చూద్దాం. ఇవాళ బయటికి వచ్చాక నన్ను రక్షించాలి, అది చెయ్యాలి, ఇది చెయ్యాలి మీరు అనుకుంటున్నారే. తల్లి గర్భాన ఉన్నప్పుడు తల్లి కార పదార్థం తింటే ఆ బిడ్డకు లోపల మండుతుంది. వేడి పదార్థాలు తీసుకుంటే ఉష్ణత కలుగుతుంది. చల్లటి పదార్థం తీసుకుంటే చలేస్తుంది. మరి వీటన్నిటి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు వాటితో రక్షించినటువంటి వాడేవాడు? అక్కడ క్రిమి కీటకాలు పుడుతూ ఉంటాయి. మలిన పంకంలో పడి ఉంటాడు, కూపంలో ఉంటాడు, మలమూత్రపు బావి దాంట్లో ఉన్నాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రిమి కీటకాలు పుడుతూ ఉన్నాయి. వేదన అవుతా ఉంది, ఎవరికి చెప్పుకోలేడు. మరి అక్కడ రక్షించిన వాడేవాడు? ఆ రోజున ఏ భగవంతుడైతే మనల్ని అందరినీ రక్షించాడో అదే భగవంతుడు ఇవాళ రక్షిస్తున్నాడు. మనం అనుకుంటాం నేను సురక్షితంగా ఉన్నాను. ఎక్కడ సురక్షితంగా ఉన్నాను అనుకున్నానో అక్కడే నాకు మరణం వస్తుంది. చావాలి అని అనుకొని వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు చావకుండా తిరిగి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ట్రైన్ కింద పడి చావాలి అని అనుకుంటే ఆ ట్రైన్ పక్క ట్రాక్ మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. పైనుంచి పడి దూకి చావాలంటే ఎవడో నెత్తిన పడి, ఈ మధ్యలో అక్కడ పేపర్లో కూడా చదివాం, పైనుంచి పడి దూకింది ఒక ముసలావిడ. కింద ఎవడు నెత్తిన పడి వాడు హాస్పిటలైజ్ అయ్యాడు. ఈవిడ మళ్ళీ ఇంటికి లేచి వెళ్ళిపోయింది. అంటే చావాలి అనుకుంటే చావు రాదు మనకు, బతకాలి అనుకుంటే చచ్చిపోతాం మనం. ఎందుకు చావు గురించి దీని గురించి మీరు ఏడుస్తున్నారు? ఒక దృష్టాంతం ఇస్తాడు. పతిచ్యుతం తిష్టతి ధిష్ట రక్షితం గృహస్థితం తద్విగతం వినశ్యతి జీవత్యనాథోపి దరీక్షితో వనే గృహేపి గుప్తోస్య హతో న జీవతి. దానిలో వెళుతున్నాం. మన జేబులో ఉన్నటువంటి పర్స్ కింద పడిపోయింది, చూసుకోలేదు. ఇంటికి వెళ్ళాక తెలిసింది, అయ్యో నా డబ్బు ఎక్కడో పడిపోయింది. మళ్ళీ అదే దారి ఉండే వచ్చాం. వస్తువు నాది, ఒకవేళ నాది అని రాసి పెట్టుంటే ఎంతమంది అక్కడ తిరిగినా, వేలాది మంది తిరిగినా నా వస్తువు మళ్ళీ నాకే దొరుకుతుంది. అమ్మయ్య, నేను ఇవాళ చాలా సేఫ్గా ఉన్నాను, నా డబ్బు నాకు దొరికింది అని అనుకుంటాం. ఇంట్లో దాచి పెడతాం భద్రంగా, లాకర్లో తాళాలు వేసి అన్ని రకరకాలుగా చేసి అక్కడి నుంచి మాయమైపోతుంది. ఎలాగ వెళ్ళింది తెలియదు. నేను బతకాలి అని అనుకుంటాము. అనుకున్న రోజే ఏదోనండి ఇప్పుడే కాఫీ తాగుతున్నాను, నేను ఇప్పుడే కాఫీ ఇచ్చా, మొదటి కొడుకు తాగారు లేదు, ఇప్పుడే పడిపోయారు, ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉన్నారు, నేను లోపల ఉన్నానండి అని అంటుంటాం మనం. ఇవన్నీ మన జీవితంలో జరుగుతుంటాయి. చావాలి అనుకున్న వాడికి చావు రాదు, బతకాలి అనుకున్న వాడికి బతుకుండదు, జీవితం ఉండదు వాడికి. నాది అని అనుకుని దాచిపెట్టుకుంటే పోతుంది, నాది కాదు అనుకున్నప్పుడు నాకు దొరుకుతుంది. కావున ఎందుకు మీరందరూ ఇలాగ ఆలోచిస్తున్నారు? తెలుగులో కూడా మనకు ఒక స్మృతి శతకారుడు అంటాడు, ఈ డబ్బు సంపద ఎలాగొస్తుంది ఎలాగపోతుంది ఎవరికి తెలియదు. చాలా విచిత్రం. సీత సంపద వచ్చిన వచ్చును సలలితముగా నారికేళ జలంబున్
సిరిత సంపద పోయిన పోవును, కరిమింగిన వెలగపండును. సంపద ఉంది, ఐశ్వర్యం ఉంది, ఎలాగొస్తుందో తెలియదు. మనం ఎలాగొస్తుంది అంటే దృష్టాంతం ఇస్తారు. కొబ్బరి చెట్టు ఉంది, ఆ కొబ్బరి బోండంలో నీళ్లు ఎడుతున్నాయి, కింద నీళ్లు పోస్తున్నాం, నీళ్లు పైకి వెళుతున్నాయి. కొబ్బరి చెట్టుకు ఉప్పు వేస్తారు, ఈ నీళ్లు పైన ఉప్పుగా ఉండవు, తీయగా మారుతాయి. ఎలాగ వెళ్ళింది? ఏ భూతద్దం పెట్టుకొని లేదా ఇంకేదన్నా సాధన సామాగ్రి పెట్టుకొని స్కానింగ్ మెషిన్ పెట్టుకొని చూస్తే ఈ నీళ్ళు ఎలా వెళుతున్నాయి ఎవరికైనా కనిపిస్తుందో చెప్పండి చూద్దాం. ఆ కొబ్బరి బొండంలో నీళ్ళు వచ్చి పోతుంటాయి, దాంట్లో నీళ్లు సిద్ధమవుతాయి, మనం తాగుతాం, ఆహా ఇంత బాగుంది అని అంటాం. నీళ్ళు ఎలాగొచ్చాయి ఎవరికి తెలియదు. అలాగే మనకు సంపద వస్తుంది, ఎలాగొచ్చింది తెలియదు, సంపద అయితే వస్తుంది. సంపద ఉండకూడదు, పోవాలి అని భగవన్ నిర్ణయం ఉంది, వెళ్ళిపోతుంది. ఎలా వెళ్ళిపోతుందంటే కరిమింగిన వెలగపండు. ఏనుగుకి వెలగపండు ఇస్తే అది తింటుందట, అమాంతంగా గుండ్రంగా ఉంటుంది, బాల్లాగా తినేస్తుంది, మింగేస్తుంది. అది కొరకదు, ముక్కలు చేయదు. అది మల విసర్జన చేస్తే డిప్ప కింద పడుతుంది, టప్ అని పగల కొడితే లోపలే ఉంటుంది. ఇదే మనకి చింత, ప్రయోగం చేసి చూడొచ్చు. ఇలాగ డబ్బు పోతుంది, అలాగ డబ్బు వస్తుంది. ఎలాగ వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు, ఎలాగ పోతుందో ఎవరికి తెలియదు. అలాగా మీరందరూ దీని గురించి ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నారు? నన్ను చూడండి. ఇదం శరీరం పురుషస్య మోహజం. ఈ శరీరం మోహజమైనటువంటి మోహం కల్పిస్తుంది. కావున దేహం పైన మోహ మమకారాలు మానేసి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోండి మీరంతా. ఇవన్నీ కొత్త కొత్త నీళ్లు రావడం, పెద్ద ప్రవాహం వస్తుంది నది. ఆ ప్రవాహంలో ఎన్నో చెట్లు లేదా ఆకులు, చిన్న చిన్న కొమ్మలు అన్నీ వస్తాయి. ఒకసారి ఎక్కడో ఒక చోటన ఆగుతాయి, మళ్ళీ ఆ ప్రవాహం పెద్దదైందా అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, ఏ దారిన ఆ దారికి వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే మనం అంతా ఇక్కడ వచ్చి కలిసాం. ఎందుకు దీని గురించి మీరంతా ఏడుస్తారో? ఏడవద్దండి అని చెప్పి ఆ పిల్లవాడు ఈ ఉషీనర దేశపు రాజు భార్యలకు ఒక కథ చెప్తున్నాడు. 2 పక్షులు ఉన్నాయట. ఒక వేటగాడు చూశాడు, చూసి ఆ మగపక్షి వెంటబడ్డాడు. మగపక్షి ఎక్కడికి వెళ్తుంది చూశాడు, దాని వెంటబడి అది ఒక చెట్టు త్వరలోకి వెళ్ళింది. అక్కడ ఆడపక్షి ఉంది, పిల్లలు ఉన్నాయి. వీడేం చేశాడు? కింద వల పన్నాడు. అక్కడ ధాన్యం వేశాడు. మగపక్షి చూసిందట ధాన్యం కింద ఉంది అని కిందికి వచ్చింది, వలలో ఇరుక్కుంది. ఆడపక్షి అయ్యో నా మొగుడు అక్కడ ఇరుక్కున్నాడే అని దాని గురించే ఆలోచిస్తూ మైమరిచిపోయిందట. మొగుడినే ఆలోచిస్తూ కూర్చుంది. కాల మృత్యులాగా ఈ వేటగాడు ఒక బాణం వేశాడు, దాన్ని చంపేశాడు. దాని గురించి ఆలోచిస్తూ తను మైమరిచిపోయింది. కాలమృత్యు దీనిపైన కూడా దాడి చేసింది. వాడు ఈ పక్షిని ఆ పక్షిని పిల్లని అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఇలాగ మన పరిస్థితి. దాని గురించి మనం, వీళ్ళ గురించి వాళ్ళు, ఇలాగ ఆలోచిస్తూ మన గురించి మనం ఆలోచించకుండా ఉంటాం. కావున మీ సాధన మీరు చేసుకోండి. నన్ను చూడండి మీరంతా. నేను అడవిలో ఉన్నాను, నన్ను రక్షించే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. ఎంత సుఖంగా క్షేమంగా నేను ఉన్నాను. అడవిలో అన్ని సాధు జంతువులే ఉంటాయా? క్రూర జంతువులన్నీ మధ్యలో నేనున్నాను, కానీ నాకేమీ జరగలేదు. రక్షించే దేవుడు గట్టిగా ఉన్నప్పుడు మనకెందుకు? తాతస్మదీయ విమృషేణ కియాని హర్త. రక్షించే భగవంతుడు సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు. రాముడిది ఒక కథ చెప్తారు. రాముడు ఒక రోజున సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళాడు. చేతిలో ధనుర్బాణాలు ఉన్నాయి, ధనుస్సు కింద పెట్టాడు. ఒక బాణం ఉంది, అలా నేల గుచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. స్నానం చేసి తిరిగి వచ్చాడు. వచ్చేసరికి ఆ ఇసుకలో గుచ్చాడు కదా బాణం, దాని కింద నుంచి కొద్దిగా రక్తం వస్తూ ఉందట. ఇదేమిటి రక్తము అని అనుకున్నాడు. కింద గబగబ తీసి చూస్తే ఈ గుచ్చినటువంటి బాణం ఒక కప్ప వీపు పైన గుచ్చుకున్నది. ఆ ఇసుకలో కప్ప ఉండిపోయింది పాపం. రాముడు అన్నాట, ఏ మండూకమా, ఒక్కసారి నువ్వు బెకబెకబెకని అరిచి ఉంటే లేదా రామాని అని ఉంటే నేను బాణం వెంటనే తీసుండేవాడిని కదా అని అన్నాడు. కప్ప అన్నదట, రామా నన్ను వాళ్ళో వీళ్ళో ఎవరన్నా వచ్చి కొట్టినా తిట్టినా నా రాముడు ఉన్నారు జాగ్రత్త అని చెప్పేవాడిని. రాముడే నా వీపు పైన బాణం గుచ్చితే నేను ఇంకే రాముడికి చెప్పుకోను అన్నదట. గుచ్చేవాడే రాముడు, చంపేవాడే రాముడు, రక్షించేవాడే రాముడు అవుతూ ఇంక నేను చేయగలిగింది. రాముడు రక్షించడానికే సిద్ధంగా ఉన్నాడు అంటే ఎవరేం చేసినా ఎవరు ఆపలేరు, ఆగలేరు. ఇదే పరీక్షణ్ మహారాజు వారికి తల్లి గర్భాన ఉన్నప్పుడు అస్త్రప్రయోగం చేస్తే అశ్వత్థాముల వారు మరి ఆ రోజున భగవంతుడు రక్షించాడు. ఎవరేం చేయగలిగారు? చావాలి అని అనుకుంటే చంపకుండా భగవంతుడు రక్షించాడు. మరి ఇవాళ ఇదే భగవంతుడే పరీక్షణ్ మహారాజుకు 7 రోజుల తర్వాత మరణం రాని అని అనుకున్నాడు. అంతే భగవంతుడు చేయి వదిలేశాడు. పోవాలి.
అలాగ రక్షించే దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎవ్వరూ ఏం చేయలేదు. మనం ఎంత దూరం వెళ్ళినా చావాలి అనుకుంటే చావే రాదు. చెట్లు పెంచుతాం మనం ఇంట్లో నీళ్లు పోసి, పెరగం, పురుగు పడుతుంది, పువ్వు రాదు, కాయ రాదు, పండు రాదు, ఎండిపోతుంది, కొద్దిగా కుళ్ళిపోతుంది, నీళ్ళు ఎక్కువ కుళ్ళిపోతుంది, నీళ్లు లేక ఎండిపోతుంది. కొండల్లో గుట్టల్లో వెళ్ళి దాని చుట్టూ మట్టి పోసి నీళ్లు వేసి మందు పోసి ఎవడు పెంచాడు చెప్పండి? ఏ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు చెప్పండి? డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఉంది, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఎవరు చేస్తున్నారు అక్కడ? ఆ కొండల పైన ఉన్న చెట్లకు, రాళ్లలో దాగి ఉన్న కప్పలకు, తల్లి గర్భాన ఉన్న జీవరాశికి ఎవరు ఆహారం ఇచ్చారు? చెట్లకు నీళ్ళు నేనా మీరా పోసింది? రాళ్లలో కప్పలు దాగిన వాటికి ఆహారం నేనా మీరా పెట్టింది? తల్లి గర్భాన ఉన్నప్పుడు ఆ బిడ్డ ఏం తినాలి, ఎంత తినాలి, ఏం తింటే వాడికి బలం వస్తుంది? పుట్టాక నా పిల్లాడు భోజనం చేయట్లేదు, అది చేయట్లేదు, ఇది చేయట్లేదు, డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి రకరకాలుగా చూపించుకొని అన్ని దండాలు పడతాం. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు వాడికి ఎవరు ఆహారం పెట్టారు? మరి ఆ దేవుడు మనల్ని ఎలాగైతే రక్షించాడో ఇప్పుడు కూడా అతడే రక్షిస్తాడు. రక్షతి దేవ విశ్వాస విశ్వాసం ఫలదాయక. రక్షిస్తాడు దేవుడు అన్నటువంటి నమ్మకం మనకుంది అంటే ఎక్కడ కూడా మనకు ఆపద రాదు. రక్షించేవాడు లేడు అంటే ఇక మన సంగతి గోవింద. కావున మీరెవరూ బాధపడద్దు అని ఈ బాలకుడు ఈ వేల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఉషీనర దేశపు రాజుగారి భార్యకు చెప్పినటువంటి కథను హిరణ్యకశపు తన తమ్ముడి దేహం పట్టుకొని ఏడుస్తున్నటువంటి తన తల్లి తమ్ముడి భార్యకు చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ అయ్యాక మళ్ళా కాసేపు మామూలు వాడయ్యాడు. ఇంత ఉపదేశం చేశాడు కదా, మళ్ళా రాక్షసుడిగా మారిపోయాడు. ఇదేమిటి అంటే ఆ ఉపదేశం చేసినప్పుడల్లా వాడికి సాత్విక గుణం ఉంది, వాడిలో దేవదూత అయినటువంటి విష్ణు పార్షదుడైనటువంటి జయ వాడిలో విశేషమైన సన్నిధానంతో ఉన్నాడు. కాస్త అతడు మరుగయ్యాడు. మనలో కూడా అప్పుడప్పుడు క్రూరత్వం పెరుగుతూ చూడండి. రాక్షస స్వభావం అలాగే మళ్ళా రాక్షస స్వభావం వచ్చేసి నా తమ్ముడిని ఎవడైతే చంపాడో అతడి రక్తంతో తర్పణం చేస్తానని చెప్పి తపశ్చర్యానికి వెళ్ళిపోయాడు. సరేభేమందరద్రోణ్యాం తవ పరమదారుణం ఊర్ధ్వభాగుర్నభోదృష్టికి పాదాంగుష్టాశ్రితావని. మందరాచల పర్వతానికి వెళ్ళి తపశ్చర్యం చేస్తున్నాడు. బొటన వేలు పైన నిలబడ్డాడు. కాళ్ళ బొటన వేలు పైన, కాళ్ళ పైన గంటల తరబడి నిలవడమే మన చేత కాదు. అలాంటిది బొటన వేలు పైన నిలబడ్డాడు. రెండు బావులు పైకి, దృష్టి బ్రహ్మలోకం వైపు. బ్రహ్మదేవుల వారి గురించి స్తోత్రం. బ్రహ్మణే నమః, బ్రహ్మదేవాయ నమః. ఇతడి దేహంలో ఉన్న మాంసము రక్తం అంతా చీములన్నీ తినేసి పుట్టగట్టేసేదాడు. పక్షులు వీడి జటామండలంలో గూడు కట్టుకున్నాయి. వాడి కేవలం అస్థికలు మాత్రమే మిగిలాయి. అంటే ఆ కాలంలో అస్థిగత ప్రాణ. పంచాంగంలో మనకు చెప్తారు, ఉగాది నాడు పంచాంగ శ్రవణం చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క పదార్థం మన దేహంలో ఉంటే చాలు. అస్థిగత ప్రాణ, మాంసగత ప్రాణ, రుధిరగత ప్రాణ, అన్నగత ప్రాణ. కృతత్రేత ద్వాపరకలి 4 యుగాలు. మొదటి యుగంలో మన దేహంలో అస్థికలు ఉంటే మనం బతుకుండేవాళ్ళు అనమాట, చాలు, రక్తం ఉండని అవసరం లేదు. తర్వాత మాంసగత, మాంసం శరీరంలో ఉంటే చాలు, బతుకుతాడు. తర్వాత రుధిరం, రక్తం ఉంటే చాలు ఇవాళ. అంటే ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకు అన్నగత ప్రాణం, అన్నం ఉండాలి, లేకపోతే మనం బతకలేము. ఆ కాలంలో కేవలం అస్థికలు ఉన్నాయి, బతుకుతాడు, మిగతా ఏం లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఈ విధంగా అతడు అస్థికలు అలాగే నిలబడిపోయి తపశ్చర్యం చేస్తున్నాడు. బ్రహ్మదేవుల వారు వచ్చారు. ఏం కావాలయ్యా నీకు వరాలు కోరు? ఆయన అన్నాడు, నాకు మరణం రాకూడదు. చూడండి, ప్రతి వారు తపశ్చర్యం చేయడం అడిగే వరం నాకు మరణం రాకూడదు. ఎంతమంది రాక్షసులు తపశ్చర్యం చేశారు, ప్రతి వారు అడిగింది ఒకటే, మరణం రాకూడదు. కానీ ఏ ఒక్కడు బతికాడు చెప్పండి చూద్దాం? అందరూ మరణించారు. ఈ విధంగా అతడు అడుగుతున్నాడు, భూతేభ్యస్తృష్టేభ్య, నీ నుండి సృష్టించబడ్డ ఏ జీవరాశితోనూ కూడా నాకు మరణం రాకూడదు. ప్రాణం ఉన్న, ప్రాణం లేని, జీవం ఉన్న, జీవం లేని దేనితో కూడా, అసుబిరవా సుబిరవా, దేనితో కూడా నాకు మరణం రాకూడదు. కింద కానీ, పైన కానీ, లోన కానీ, బయట కానీ, పగలు కానీ, రాత్రి కానీ, ఆకాశంలో కానీ, భూలోకంలో కానీ నాకు ఎక్కడ మరణం రాకూడదు. బ్రహ్మదేవులు అన్నారు, తథాస్తు, కానీ చేస్తాను. సరే, వరం తీసుకున్నాడు. అనుకున్నాడు, ఓ ఇక నేను మహా వరంతో ఇంకా నన్ను ఎవరూ జయించలేరు, నాకు వరం ఉన్నది. ఇతడు ఎప్పుడైతే తపశ్చర్యానికి వెళ్ళాడో, వెళ్ళినప్పుడు ఇతడి భార్య గర్భధారణ చేసి ఉన్నది. దేవేంద్రుడు ఆలోచించాడట,
తండ్రి మహా దుర్మార్గుడు హిరణ్యకశిపుడు. మరి ఇతనికి పుట్టబోయే బిడ్డ వాడెంత సాత్వికుడో ఉండటానికి సాధ్యం ఉంది? వాడు కూడా దుర్మార్గుడు అవుతాడు. అంచేత అదేదో ఇప్పుడే మనం చంపేస్తే అయిపోతుంది కదా అని అనుకున్నాడు. ఆ హిరణ్యకశిపుడు యొక్క భార్యను కయాధు అని ఆవిడ పేరు, ఆవిడ పట్టుకొని తీసుకెళ్తున్నాడు. నారదుల వారు వచ్చారు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు దేవేంద్ర? లేదండి, ఈ బిడ్డను చంపేద్దాము. ఇచ్చివాడ, ఈ పిల్లాడితోనే వాడికి మరణం ఉందిరా, పుట్టబోయేవాడు మహాసాత్వికుడు అవుతాడు, భగవద్భక్తుడు అవుతాడు అని చెప్పగా ప్రదక్షిణ చేసి వెళ్ళిపోయాట దేవేంద్రుడు. ఈవిని తీసుకొని తన ఆశ్రమానికి వచ్చారు నారదుల వారు. ఆవిడ గర్భధారణ చేసింది. పాపం స్త్రీ స్వభావం, గర్భధారణ చేసింది. అలసట, శక్తి లేక నిరసించింది. ఆవిడకు ఉపదేశం చేస్తున్నారు నారదుల వారు. చూడండి, ఇవాళ పాశ్చాత్య దేశపు విజ్ఞానంలో ఒకటి కొత్తగా కనుగొన్నారు. ఏమిటి? నా కొడుకు ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే, నా భార్య గర్భధారణ చేసినప్పుడే ఆవిడికి ఇలాంటివన్నీ నేను చెప్తే పుట్టబోయే బిడ్డ ఇంజనీర్ అవుతాడు. లేక వాడు డాక్టర్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి చెయ్యాలి, ఇంకోటి అవ్వాలంటే అలా చెయ్యాలి. ఇలాంటి కొత్త విజ్ఞాన పరికరం ఏదో దాన్ని కనుగొని దానికి ఇవాళ ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయనేటువంటి దాన్ని మనం ఈ మధ్యలో మనం ఈ వార్తాపత్రికలో చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రయోగం మన సాహిత్యంలో, మన ఇతిహాసంలో ఎప్పుడో జరిగిపోయింది. నారదుల వారు ఈ హిరణ్యకశిపు భార్యను వారి ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చి వారికి ఉపదేశం జరుగుతోంది. ఆవిడ పాపం స్త్రీ స్వభావం, నిండు గర్భిణి, అలసట చేత పడుకున్నదట. పడుకున్నది కదా అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం ఆపేయలేదు. ఆయన చెప్తూనే ఉన్నారట. చూడండి, అంటే పురాణంలో అప్పుడప్పుడు కొందరు పడుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పి వాళ్ళెవరో పడుకున్నారని చెప్పి పురాణం చెప్పి ఆచార్యులు ఎవరో ఆపడానికి వీల్లేదు. ఆయన చెప్తూనే ఉండాల్సిందే. ఒక ముసలావిడ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిందట. డాక్టర్ గారు నాకు నిద్ర రావట్లేదు. అంతే కదమ్మా, నీకు మందు రాసిస్తా, వేసుకోకుండా పుట్ట శుభ్రంగా నిద్ర వస్తుంది. 3 రోజులు అయ్యాక మళ్ళీ డాక్టర్ గారు మీరు ఇచ్చిన మందు పనిచేయలేదు. అట్లయితే కాస్త డోస్ పెంచుతానని చెప్పేసి ఇంకాస్త హెవీగా ఇచ్చి పంపించాడు. దానికి నిద్ర రావట్లేదు. మళ్ళా 3వసారి వచ్చింది, ఇంకో వేరే మందు ఇచ్చాడు. ఇంక ఈయన చాతకాల చీచి ఓ పని చేయి, అక్కడెక్కడ పురాణం జరుగుతుంది, వెళ్ళి కూర్చోపోన్నాడు. పురాణం జరుగుతున్న వాళ్ళు నిద్ర వచ్చేస్తుంది. అలాగా ఈ పురాణం చెప్తా ఉంటే ఇవి పడుకున్నదట అని చెప్పి నారదుల వారు ఆపలేదు. నారదుల వారు చెప్తూ ఉంటే ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు దాన్ని వింటూ దానికి సమాధాన రూపంగా కొడుతున్నాడు. నారదుల వారు చెప్తుంటే అంటున్నాడు. నారదుల వారికి ఉద్దేశం ఈ తల్లికి కాదు, గర్భాన ఉన్నటువంటి బిడ్డకు చెప్పాలి. ఇలాగా గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువులకు బోధన అన్నటువంటిది మన ఇతిహాసంలో మొదట్లోనే ప్రయోగాలు జరిగాయి. ఒకటి నారదుల వారు చేశారు, రెండోది కృష్ణుడు చేస్తాడు. అభిమన్యు పద్మవ్యూహాన్ని భేదించగలిగాడు, లోపలికి వెళ్ళాడు, బయటికి రాలేకపోయాడు. ఎందుకంటే వాడు నేర్చుకున్నది అంతవరకే. లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా భేదించి లోపలికి వెళ్ళాలి అంతవరకే నేర్చుకున్నాడు. సుభద్రకు కృష్ణుడు కథ చెప్తున్నాడు. ఆవిడ గర్భధారణ చేసింది, పడుకుందట అని చెప్పి కృష్ణుడే మానేలా ఆవిడకు చెప్పేశాడు. కృష్ణుడు కావాల్సిగా సగం చెప్పేశాడు. ఎందుకంటే వీడి పని అంతవరకే, లోపలికి వెళ్ళడం మనకి బయటికి రాకూడదు, సగం చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. అలాగే గర్భాన ఉన్నటువంటి ప్రతి శిశువుకు బోధన చేసి వారికి జ్ఞానోదయం కల్పించవచ్చు అన్నటువంటి ఒక వైజ్ఞానిక శక్తి మన పూర్వకాలపు ఋషి మునులకు, దేవతాకాలపు దేవతలకు వాళ్ళందరికీ ఉండేదన్నటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఇతిహాసంలో దొరుకుతూ ఉంది. ఈ విధంగా నారదుల వారి ఉపదేశం పొందినటువంటి ఆ ఉపదేశంతో పుట్టినటువంటి బిడ్డయే ప్రహ్లాద. హిరణ్యకశిపుడు తపశ్చర్యం ముగించుకొని వచ్చాడు. ఈవిడ ప్రసవించింది 4 పిల్లలు. వాళ్ళందరినీ చూశాడు, చాలా ఆనందం వేసింది. ముందే సంతోషంతో వచ్చాడు, వరం కూడా దొరికింది. పిల్లాడి ముఖం కూడా చాలా ఆనందంగా సంతోషదాయకంగా ఉంది. అందుకని వాళ్ళందరికీ పేర్లు పెట్టాట. ప్రహ్లాద, అమర్లాద, హ్లాద, సల్లాద. ఆహ్లాద అంటే ఆనందం, సంతోషం. నేను వచ్చిన సమయము బాగుంది, ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పిల్లాడిని కూడా చూశాను, ఆనందం కలిగింది. కాబట్టి ప్రకృష్టేన ఆహ్లాద ప్రహ్లాద, విపరీతమైనటువంటి ఆనందానికి కారకుడయ్యాడు. కాబట్టి వీడికి ప్రహ్లాద అని పేరు పెట్టారు. ఈ విధంగా పేరు పెట్టాక ఆ పిల్లాడు పెరుగుతూ పెద్దవుతున్నాడు. ఎప్పుడు చూసినా వాడు నారాయణ నారాయణ అంటున్నాడే తప్ప హిరణ్యకశిపు అన్నాడే. ఇక ఈ హిరణ్యకశిపు ఆలోచించాట, నేను వరం పొంది ఉన్నాను, నా తమ్ముడి యొక్క శత్రువుని నేను చంపాలి. తమ్ముడిని చంపింది వరాహమూర్తి భగవంతుడు, ఆ దేవుడిని చంపాలి. అలాగైతే ఎక్కడున్నాడు దేవుడు? ఇక గుడి గుండారాలు లేవు, మందిరాలు లేవు, ఏమీ లేవు, అన్నిటిని ధ్వంసం చేసి పడేశాడు.
బహుశా గుడిగుండాలను ధ్వంసం చేసేవాడు ఆ జాతికి చెందిన వాళ్ళే. ఈ విధంగా అన్నీ పాడు చేశాడు. యజ్ఞాలు లేవు, యాగాలు లేవు, పూజలు పునస్కారాలు లేవు. కానీ దేవుడు దొరకట్లేదు. అన్ని చోట్ల వెతికాడు, ఎక్కడ దొరకలేదు దేవుడు. కొందరిని అడిగాడు, ఎక్కడ దొరుకుతాడు దేవుడు? వాళ్ళు అన్నారట, ఎక్కడ వేదము జరుగుతుందో, వేద పఠనం ఉంటుందో అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు. ఎక్కడ యజ్ఞ యాగాదులు జరుగుతాయో అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు. ఎక్కడ పురాణ పాఠ ప్రవచనాలు జరుగుతాయో అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు. అలాగైతే ఇక మీద యజ్ఞయాగాదులు లేకుండా చెయ్యాలి. యజ్ఞయాగాదులు ఋషి మునులను ఇబ్బంది పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు. ఎందుకంటే వీళ్ళని ఇబ్బంది చేస్తే దేవుడు దిగి వస్తాడు. ఇక ఋషి మునులకు ఇబ్బంది మొదలైంది. యాగాలు ఆగిపోయింది. యాగాలు లేకపోతే వర్షాలు లేవు, వర్షాలు లేకపోతే పంట లేదు, పంట లేకపోతే ధాన్యం లేదు, ధాన్యం లేకపోతే పశువులకు గ్రాసం లేదు, మానవులకు ఆహారం లేదు. యజ్ఞయాగాదులు ఆగిపోయాయి. దేవలోకానికి దేవతలకు ఆహారం లేకపోతా ఉంది. హవిస్సు ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు. దేవతలందరూ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. స్వామి ఏం చెయ్యాలి? భగవంతుడు అన్నాడు, వాడికి దగ్గర వచ్చింది కాలం. యదా దేవేషు వేదేషు గోషు విప్రేషు సాధుషు ధర్మేమైచ విద్వేష సవా అశు వినశ్యతి. చూడండి, మనిషి యొక్క అధపాతం, మనిషి యొక్క సర్వనాశం ఎప్పుడవుతుంది? దేవతలను, వేదాలను, గోవులను, బ్రాహ్మణులను, సత్కర్మలను, భగవద్భక్తులను ఎప్పుడు ఎవరైతే నింద చేస్తాడో వాడికి కాలం దగ్గర పడింది. వీడు ఇక కొడుకును నింద చేస్తాడు, కావున వాడికి కాలం దగ్గర వచ్చింది. కావున మీరు ఎవ్వరూ చింతించొద్దండి. యదా దేవేషు వేదేషు గోషు విప్రేషు సాధుషు ధర్మేమైచ విద్వేష, నా యందు ధర్మం యందు ఎవడు విద్వేషం చేస్తాడో వాడికి మరణము. అంచేత ప్రహ్లాదుడితోనే ఇతడికి మరణం ఆసన్నమవుతా ఉంది, చింతించొద్దు, నేనే వెళ్ళి సంహారం చేస్తాను. దేవతలకు ఆశ్వాసన ఇచ్చాడు. వెయిట్ అండ్ సీ అన్నట్టు, కాసేపు మీరు వెయిట్ చేయండి. ఈ ప్రహ్లాదుని గురుకులానికి పంపించాడు. ఆ గురుకులంలో నేర్చుకున్నది ఏమిటి అని కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంటికి వినిపించుకున్నాడు కొడుకుని. అల్లారు ముద్దుగా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని, ఏం నేర్చుకున్నావు చెప్పరా? ఏం చెప్పాలి? ABCDEFGH అనాలా? ఏం చెప్పుకుంటాడు వాడు? తత్సాధు మన్నే సురవర్య దేహినం సదా సముద్విఘ్న ధియామ సద్గ్రహాత్ హిత్వాత్మపాతం గృహమంధకూపం వనంగతో యద్ధైమశ్రయేత. తండ్రి, నీవు ఈ అంధకూపంలో, సంసారం అనే అంధకూపంలో పడి ఉన్నావు. ఇది కాదు, ఇది మోక్ష దారి కాదు, ఇది వదిలేసే వనానికి వెళ్ళు. వనంగతో, వనానికి వెళ్ళిపోయి సాధన చేసుకో, భగవంతుని ఆరాధించు, శ్రీ మహావిష్ణువుని ఆరాధించు, అదే నీకు మోక్షదారి. ఏ పేరు వింటేనే వీడికంతా ఒళ్ళు గగురుపాటు పుడుతుందో ఆ పేరు చెప్తున్నాడు. ఇక కోపం వచ్చింది. సరే మొదటిసారి కదా అని తిట్టి వదిలేస్తున్నాడు. అంటాడట, ఎలాంటి వాడిని పుట్టావయ్యా నీవు నా వంశంలో? దైతేయ చందనకులే జాతోయం కటకద్రుమ. దైత్యులు అనేటువంటి చందనవనమట, దాంట్లో నీవు ఒకటి ముళ్ళుకంప లాంటి వాడిని. దేంట్లోనో తులసి చెట్టు అంటుంటారు చూడండి. అలాగా నీవు మా కులంలో చెడుగా పుట్టి ఉన్నావే నీవు. మేమంతా విష్ణు ద్వేషి, నీవు విష్ణు విష్ణు అంటారు అని మళ్ళా తిట్టి పంపించాడు. కొద్ది రోజులు అయ్యాక మళ్ళా కొడుకు తిరిగి వచ్చాడు ఇంటి. అప్పుడు అడిగాక, ఏం నేర్చుకున్నాం? మళ్ళా రెండోసారి కొడుకు అలాంటి మాటలే మాట్లాడతాడు. ఎందుకు? వాడికి బై బర్త్ వచ్చింది. అది కడుపులో నేర్చుకున్నదే. అవి గురుకులంలో ప్రత్యేకంగా నేర్చుకున్నది ఏమీ లేదు. ఆట మాటలు తప్ప ఇంకోటి లేదు. దాంట్లోనూ కూడా భగవత్ స్మరణయే, ప్రతి ఆట కూడా భగవత్ పూజయే. అలాగే తిరుగుతున్నాడు. అలాంటి వాడు తండ్రికి చెప్తున్నాడట, తండ్రి భగవంతుని ఆరాధించు, 9 విధాలుగా భగవంతుని సేవ చేయి, 9 విధాలుగా భగవంతుని యందు భక్తి చేయి. భక్తిలోనూ 9 ప్రకారాలు ఉన్నవి. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోః స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మ నివేదనం. ఇది పుంసార్పిత విష్ణో భక్తిశ్చేన్నవలక్షణ. 9 విధాలైనటువంటి భక్తి ఉంది, దాన్ని చేయి తండ్రి. నవవిధ భక్తి. మొట్టమొదటిది శ్రవణం, భగవంతుడి గురించి ఎల్లకాలంలో వింటూ ఉండు. వింటేనే నీకు మోక్షం అవుతుంది. వినికిడి కూడా ఒక మోక్షదాయకమైనటువంటిది. ఏదైనా మొదలు వినాలి, వింటేనే మనకు జ్ఞానం కలుగుతుంది, దాన్ని ఆచరిస్తాం.
వినికిడి లోపం ఉన్నప్పుడు ఇంకొకసారి చెప్పండి అంటామే. అంటే వినకపోతే ఏమీ జరగదు. ప్రతిదీ మనం వినాలి. శ్రవణమే. ఈ శ్రవణం చేస్తే ఏమవుతుంది? మనస్సుకు ఆనందం అవుతుంది. దానివల్ల మనకు వచ్చేటువంటి దుఃఖాలన్నీ పోతాయట. ఈ లోకంలోనూ పరలోకంలో సుఖం దొరుకుతుందట శ్రవణం చేత. శ్రవణ మనకానంద వీరుదు భవజనిత దుఃఖగళ కళివుదు. శ్రవణం మనస్సుకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, సంసారంలో వచ్చిన తాపత్రయాలు దూరం చేస్తుంది. ఇది శ్రవణ శక్తిలో ఉన్నటువంటి శ్రవణంలో ఉన్నటువంటి శక్తి. ఇది మొదటిది చెయ్యి. ఎవరు చేశారండి ప్రపంచంలో? ఎవరన్నా చేసి సుఖపడ్డారా? పడ్డారండి. పరీక్షిత్ మహారాజే, వేరే ఎవరు కాదు. 7 రోజులు భాగవతం విన్నాడు, మోక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు. రెండవది కీర్తనం. ఎల్ల కాలంలో భగవంతుని నీవు కీర్తిస్తూ ఉండు. నారాయణ 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 నారాయణ. నారదుల వారు అలా చేస్తూ ఉన్నాడు. అహర్నిశంగా భగవన్నామ సంకీర్తన. అది తప్ప రెండోదే లేదు వారికి. స్మరణ. భగవంతుని స్మరిస్తూ ఉండు. ప్రతి క్షణానికి స్మరించుకో. మనం ఒకళ్ళని చూడగా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఇంకొకరు ఉన్నారండి అని గుర్తు తెచ్చుకుంటాం. మనం ఏది చూసినా భగవంతుడే గుర్తు రావాలి మనకు. ప్రతి వస్తువులోనూ భగవంతుడు మనకు కనిపించాలి. అలాగే స్మరణం చేయాలి. స్మరణం చేస్తే ఏమవుతుంది? ఒక్కసారి దేవుని స్మరించుకోండి, అన్ని పాపాలు తొలగిపోతాయి. సంధ్యావందనం చేసేటప్పుడు లేక ఇతర ఏ కార్యం చేసేటప్పుడు చివరికి సమాప్తి చేసేటప్పుడు ఒక్క మాట అంటాం మనం, భగవంతుడి స్మృతి చేత మనకు కలిగేదేమిటి అని అంటే విష్ణు సహస్రనామం చెప్తుంది. యస్య స్మరణ మాత్రేణ జన్మ సంసార బంధనాత్. దేవుణ్ణి ఒక్కసారి స్మరించండి. జన్మ సంసార బంధనాత్. జన్మ సంసార బంధం ఏదైతే ఉందో మనకు తొలగిపోతుందట. కావున స్మృతి చెయ్యండి. సంధ్యానం చేసి చివరికి అంటాం యస్య స్మృత్యాచనామోక్త్యా తప పూజ తపస్సంధ్యా తపోహోమ క్రియాదిషు. సంధ్యావనం చేసాం, దేవతార్థం చేసాం, యజ్ఞం చేసాం, యాగం ఏదో చేసాం. దాంట్లో మంత్రం తంత్రం క్రియాకర్మ అన్ని వ్యత్యాసాలు కలిగి ఉంటాయి. ఒక్కసారి దేవుడిని స్మరించుకోండి, చేసినవన్నీ సంపూర్తి అవుతాయి. ఇలాగ స్మరణ భక్తి. తర్వాత పాద సేవన. అహర్నిశంగా దేవుణ్ణి పాద సేవన చేయండి. మాకెక్కడ దేవుడు దొరుకుతారండి? దేవుడు ఎప్పుడు వైకుంఠంలోనే, ఆయన ఎప్పుడు వాళ్ళ ఆవిడ చేతే కాళ్ళు ఎత్తించుకుంటుంటాడు. మాకెక్కడ దొరుకుతాడు? బ్రాహ్మణులు లేక మహాత్ములు, ఋషిమునులు, సన్యాసులు, యతులు, వారిలో భగవంతుని విశేష సన్నిధానం ఉంటుంది. వారి పాద సంసేవన చేయండి. అర్చనం. ఇదొక భక్తి. భగవంతుని అర్చించండి. ఆ భగవంతుని మనం ఇచ్చే పూలు అవసరం లేదు. నిన్ను ఎలాగ అర్చించను, నిన్ను ఎలాగ మెప్పించను, నీకు నేను పూలతో అర్చన చేయను అంటే నీ నాభి నుండే పువ్వును పుట్టించుకున్నటువంటి వాడివి నీవు. నీకు గంగను తెచ్చి నీళ్లు పోయనా అంటే, నీళ్లు తెచ్చి అభిషేకం చెయ్యనా అంటే నీ పాద అంకుష్టంతోనే గంగను పుట్టించినటువంటి వాడివి నీవు. హేగే అర్చిసలి మెచ్చిసలి నిన్న అని ఒక దాసకృతిలో దాసుల వారంటారు. భగవంతుడికి పువ్వు ఇద్దామంటే మన పువ్వు కోసం ఆయన రాచుకొని కూర్చున్నాడు. నీకు పువ్వు ఇస్తావు, ఇవాళ నీ పువ్వు కోసం నేను వెయిటింగ్. ఏదో మొగుడు పూలు తెస్తాడు అంటే భార్య రెడీగా ఉంటుంది. సాయంకాలం పూలు పెట్టుకుందామా, నా మొగుడు తీసుకొస్తాడు. దేవుడికి అవసరం ఉందా మన పూలు? కానీ మన భక్తి మనం చెయ్యాలి. భగవంతుని ఆరాధించాలి. ఆరాధించేటువంటి ఇవన్నీ నీవే, నీవిచ్చినటువంటివి నీకు నేను సమర్పిస్తున్నాను అని భావనతో ఆంజనేయ స్వాముల వారు ఇలాంటి అర్చన చేశారట. రామార్చనేయో నయత ప్రసూనం ద్వభ్యంకరాభ్యామ భవత్ ప్రయత్న ఏకేన దోష్ణానయతో గిరీంద్రం సంజీవనాద్యాశ్రయమస్య నాభూ. ఆంజనేయ స్వామికి ఒక క్వశ్చన్, ఒక సమస్య వచ్చింది. ఆంజనేయ స్వామి 2 పనులు చేశారు. ఒకటి, రాముణ్ణి ఆరాధించారు, అర్చన చేశారు. రెండోది, ఆరాధ్యుడైన రాముడి ఆజ్ఞను శిరసా వహించారు. సంజీవన పర్వతం పట్టరమ్మన్నారు, పట్టుకొచ్చారు. అయిపోయింది. ఈ 2 పనులు. రాముడి అర్చనకు పూలు తీసుకురావడం ఒక పని, రాముడు చెప్పిన కొండను తీసుకురావడం రెండో పని. ఈ 2 పనిలో మీరు ఏ పని చాలా సుఖంగా చేశారని ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉంటే ఒకవేళ ఆంజనేయ స్వామి, ఏ పని సుఖంగా? కొండ తీసుకురావడం సుఖమా, పూలు తీసుకురావడం సుఖమా, లేదా కొండ తీసుకురావడం కష్టమా, పూలు తీసుకురావడం కష్టమా అంటే రాముడికి పూజకు పూలు తీసుకురావడమే నాకు కష్టం అన్నారు. ఇదేమిటిది? పూలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి, బరువు లేకుండా ఉంటాయి, అది రాముడికి మనం అర్పించవచ్చు. కొండ చాలా బరువైనటువంటిది అంటే నిజంగా ఆంజనేయ స్వామి వారి బలం ఎంత తెలుసా?
50 యోజనాల దూరంలో ఉన్నటువంటి సంజీవిని పర్వతాన్ని పట్టుకొచ్చి పని అయిపోయాక రాముడు అన్నట్టు. చూడండి, రాముడి ఆదర్శం నేర్చుకోండి. ఇక్కడ మనం పని అయిపోయిందని చెప్పేసి పని అయ్యాక ఆ వస్తువుని అలా పక్కన పడేస్తాం. అలా పడేయద్దు, ఎక్కడుందో అక్కడ పెట్టమన్నారు. పెట్టమంటే ఏం చేయాలి? అంజనేయ నిజంగా అయితే తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి రావాలి. అలా పెట్టలేదు. ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి ఒక విసురు విశేషాన్ని దమ్మని అంత పెద్ద కొండను ప్రాక్పంచాశత్సహస్రేర్వ్యవహితమమితం యోజనై పర్వతం త్వం యావత్ సంజీవనాద్యౌషధనిధిమధిక ప్రాణలంకామనైషీ అత్రాక్షీరుత్పతంతం తతపుతగిరిముత్పాటయంతం గృహీత్వా యాంతం ఖిరాఘవంగో ప్రణతమపి తదైకక్షణే త్వం హి లోకః. ప్రాక్పంచాశత్సహస్రేర్వ్యవహితమమితం యోజనై పర్వతం త్వం. అంత పెద్ద పర్వతాన్ని, 50 యోజనాల విస్తారంగా ఉన్నటువంటి పర్వతాన్ని ఎత్తి పడేశావే, అది ఎలాగున్నది, ఎలా వెళ్ళింది అక్కడ అంటే స్థిర శకల శిలాజాల సంశ్లేషణ తచ్ఛేదాంక ప్రాగ్రివ అభూత్. ఒక చిన్న పేపర్ ముక్క మీకు ఇస్తాను, చింపండి, అతికించండి చూద్దాం. అతుకులు సరిగ్గా అతుక్కో. ఈయన ఇక్కడి నుంచి పెద్ద పర్వతాన్ని పడేస్తే తీయక ముందు కొండ ఎలా ఉన్నది, ఎలాగ అతుకులు ఉన్నాయి, ఆ కొండ నుంచి వచ్చినటువంటి చెట్లు, దాని నుంచి వచ్చినటువంటి వేర్లు భూమిలోకి వెళ్ళి ఉన్నాయి. ఈయన పడేశాక ఆ పర్వతం మరల అక్కడికి అలాగే పడి ఆ వేర్లు, కొండలకు విరిగిపోయిన ముక్కలు, రాళ్ళు, స్థిరశ కళశీల రాళ్ళు కూడా అలాగే అతుక్కున్నాయట.